Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Today's day program is focusing upon, we know, the Patthana, the seventh book of the Abhidhamma. And I'm sure when you saw the notice being circulated, you might have wondered, will we understand the Patthana? Is this topic not a bit too deep for us? But we have all the participants in the group that we have for now, are all students who have been joining us through the programs that we've been leading. And this program, I hope, to those of you to whom the Patthana might be a very new subject, a relatively new subject, that this would kindle spirits of inquiry into the subject so that you could, in your own time, till we have the next Patthana program happening next month, that you will on your own inquire, read up on it, and nourish your understanding so that this depth of content it becomes something which is familiar to you. The Patthana is a deshana that speaks about the depth of the Buddha's understanding. We have heard of the occasion, read about the occasion where the Buddha spent the seventh week, after his enlightenment, contemplating on the Patthana, really challenging the Buddha himself, challenging himself to see what is the depth of omniscience? What is the reality through omniscience that the Buddha is able to experience? And that resulted in the experience of what we have today as the 24 conditional relations. The 24 conditional relations. Mind you, that these 24 conditional relations within the Dhammasangani, it specifically says that when it comes to Arupa Dhammas, the observation of Arupa Dhammas, immaterial Dhammas, is so subtle, and the finite observation of these dhammas unfolding in its niyamas, unfolding in its natures, becoming cause and effect to other arupa dhammas, that is a science that is only possible to the Buddha, not even Venerable Sariputta. Of course, Venerable Sariputta might be able to contemplate far more than the other disciples, but not in the fluency or the proficiency of the Sabbhanyuta Jnana, This kind of contemplation ability comes to Buddhas, or the Buddhas are able to cultivate this Sabbhanyuta Jnana owing to the long duration of time they have invested into the cultivation of the human body, and then the cultivation of the mind. Because if you remember, the Bodhisattva Vata
includes a mastery of the mind and the body, not just the mind and the body. Hence, the Buddha starts with his Sila Bhumi, with his Sila Paramita journey, with his Virya Paramitas owing to the body, conducting the body in a right way, conducting the body in accordance to a path that leads to liberation, not to bondage, the opposite of bondage. Duruttu Poya is a significant poya to Sri Lankans. Duruttu Poya is the day that the Buddha first visited Sri Lanka. And we know in the story of the Duruttu Poya, this is also the day that the Buddha resolved the conflict, or rather, in visiting to Sri Lanka, in coming to Sri Lanka, the Buddha was, remember the story of the Yakas and the Nagas. In that specific story of the Yakas and Nagas, some elaborate this as a land dispute, isn't it? Right? As a land dispute. But I don't think that the Buddha went there to solve a land dispute. And I don't think also it is in the Buddha's character to get involved in such matters. This, I believe, is something far more greater. Remember the specifics of the story, where it says that when the Buddha summoned the head of the Nagas and the head of the Yakas, right, head of the Nagas and the Yakas, after putting down his pakkada, the sitting cloth, on the floor, it says that the Yakas were pushed away to the corner of the land and the Nagas remain. Now, this is a very controversial part of Duruttu Poya. This is the very, because it seems as if, it could seem as if the Buddha chased away the Yakas and only kept the Nagas, which is not the quality of the Buddha. Neither. Even in the other stories that we have heard of the Buddha in his own motherland, in India, in the Madhyama Desa, how the Buddha approaches disputes within kings and clans. Here, the Yakas, the reason as to why they were or they went on to the corner of the land is not because the Buddha pushed them away, is because they couldn't understand what the Buddha was saying. They thought the Buddha was a supernatural being. And the Buddha, of course, remember the story how the Buddha performs his miraculous powers to suppress or to bring the Nagas and the Yakas together at that moment. The Yakas did not have the capability of understanding the Dhamma that the Buddha was talking about. The Nagas did. Hence, we come to the very important subject of why we should cultivate good karmas that takes us away from bondage and into or in a path of liberation. Whilst a person might not be doing bad, does not mean that he is essentially doing good. Whilst a person might not be committing evil, doesn't necessarily mean that the person is progressing. Karmas dedicated to liberation, to freedom from bondage, from the hindrances, from toxicity around us, from negative states of mind, negative states of body. These karmas, as I mentioned earlier, supported the Buddha's path as a bodhisattva in being able to, over the countless amount of eons of practice, the Buddha being able to cultivate his mind to a position where he was embodied with the power of omniscience.
omniscience. So when it comes to our meditation, too, we experience this in the relative manner in which vipassana, those insights bloom in our mind, is connected to the livelihood at present, to the mind that is present, to the mind that arises in the present. Should that mind be filled with animosity, with lust, with lobha, with deception, with fraudulence, of course, these dhammas are bondage, isn't it? Why do we call it a bondage? If you're worried about fraud that you've committed, see how you are bounded down to an action that has been performed. If you are worried about a lie that which has been said, see how the lie ties you down to worldly affairs and matters. If we are afraid of a sampappalapa, musavada, pisunavata, parusavata that we have committed in a wrong state of mind, we do not have the energy to invest into our inner upper development, because why? We are bonded down to the words. Bondage. We are bounded down by the actions and karmas that we have committed. So the karmas that arise having avidya, ignorance, upadana, tanha as its base arises in a similar way to keep us grounded within the kama loka, not being able to raise our head, not being able to raise our head. This bondage, this freedom from bondage is what the Buddha was preaching, the way leading to that freedom. When we look at those teachings incline towards a spiritual path of progress, we see the Four Noble Truths. Now, the Four Noble Truths we see as cause and effect. How? Dukkha, dukkata hetuva, nivana, nivanata hetuva. Dukkha satya, the cause of suffering, is samudaya satya. Then we have nirodha satya, and the cause of nirodha satya is magga satya. The Four Noble Truths. Hence, you find a very easy manner to now see the Four Noble Truths against the Paticca Samuppada, the 12 links of dependent origination, isn't it? You have cause, which is suffering. The effect of suffering is that lobha. In getting rid of the dukkha, we come into a position where we have now seized that dukkha. Then we have nibbana, which is the state that we are working toward. And the only way to have nibbana as a phala, a effect, is to cultivate the margas and phalas, isn't it? The margas, magga satya, margas. The margas lead to nibbana, just as seeing dukkha leads to cessation of that dukkha. Cause and effect. Often, because this is a dhamma that we are used to, cause and effect has always been one of those deep dhammas that we have looked upon through the Four Noble Truths, the Paticca Samuppada, now the Abhidhamma, right? And even through the sutras. Now, when it comes to continuing in the study of the Patthana, the Abhidhamma, the Paticca Samuppada,
the Vithis, the Chaitasika Dhammas, the 28 types of Rupas, these Dhammas or this type of learning has given us an analytical edge of understanding over what we have learned from the sutras, isn't it? The sutra would say chitta, the Abhidhamma would say, okay, this chitta can be 89 types of 121 dhammas. The sutra would say those dhammas supporting the mind. The Abhidhamma would say Chaitasika dhammas. How many Chaitasika dhammas? 52 Chaitasikas. The sutras would say Rupa and it would speak about the components, the Mahabhutas as such. The Abhidhamma would say those rupas are categorical, are 28 in number. They can be categorized as Nishpanna Rupa, Anishpanna Rupa. They can be concretely produced, non-concretely produced, the four Mahabhutas and the derived matters, Upadana Rupa. The Mahabhutas are the primary elements, and then all of the rest are derived from the four Mahabhutas. In such manner and precision, we have studied and conducted our studies and inquiry into the Dhamma. This type of study is the way that the Asu Mahasravakas also learned the Dhamma. That is why they became the Asu Mahasravaka. Because what is the main component of being a Asu Mahasravaka? It is the analytical knowledge, the ability of dividing, breaking apart pieces of Dhamma and understanding, being able to comprehend and understand its fine Dhammas within it, the Sium Paramatta Dhammas. And how these Paramatta Dhammas, through cause and effect and now conditionality, comes to be and continues to be. So we have not been cultivating some simple sort of karma. We have been cultivating in our hearts and minds the dhammas, the karmas that have led even in the Buddha Sasana at the time of the Buddha, for the Buddha to cultivate or develop those Shravakas with great power and understanding upon the Dhamma. We have been performing such karmas in our Dhamma study as well. So sadhu, sadhu to all of us. අපි ශාලාවක හිටියන ඔක්කොම සාදු දෙනවා. Right. Now, let us get down to it. The first part is, before we go into the Patthana, we have a couple of things that we have to cover. Right? We have a couple of things that we have to cover, which is owing to the Abhidhamma that we have already done. Right? The Abhidhamma that we have already done. Now, what is it that we are going to do? We are going to look at the Chittas and the Chaitasikas. The Chittas and the Chaitasikas. And in these Chittas and Chaitasikas, we must know a couple of things, everyone. So I wonder if you have a notebook in front of you, right? A notebook, something that you can keep on adding notes to. So please get it. And of course, I would really appreciate if we have some more cameras on, because I really want to ensure that you understand. So if you are able to have your cameras on, please do. Right. The first part, right? The first part. In the 81 chittas, 89 chittas, we have to know how many dhammas are kusala. When it comes to 89 chittas, how many dhammas are kusala? කුසල කියලා කිව්වම එතකොට අපි ගන්න ඕන මොන ධර්ම ටිකද? අනෝම කියන්න බලන්න. I have the chart for you up as well, but I know you don't need it. Anoma, are you with us? Yes, Bhante.
ඔව්. අනුම කියන්න බලන්න අපේ කුසල් ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා. 24ක් තියෙනවානේ මම හිතන්නේ. 24ක්. කොයින්ද අනුම 24ක් හම්බුනේ? මහා කුසල මහා සිත් සෝබන මහා කුසල. කුසල. මේ 24න් මේ කුසල ටික හරි මහා කුසල මහා කුසල සිත් 24 තියෙනවා. ඊළඟට රූපාවචර අරූපාවචර ගන්න පුළුවන් නේද මන්ට? දකින්න මහා කුසල සිත් 24ම ගන්නවද? නැහැ. නෑ. අනේ අන්තිම ගන්නේ නැහැනේ ෆන්ක්ෂනල්ස්. yes yes. ඔතන රූපාවචර කුසල කීයක් තියෙනවද? රූපාවචර කුසල තියෙනවා 15. 5. Oh sorry. කුසල Fine material. right fine material. Yes. මේ පහ අරූපාවචර කුසල් කීයක් තියෙනවද? 12. 4. Yes, wholesome 4, then wholesome 5. Yes, resultant and functional don't take. Sorry. Yeah. හරි 4. හරි. ඔතකොට අපිට කුසල වශයෙන් අපිට මාර්ගයක් ගන්න පුළුවන් කුසලයක් වශයෙන්. හරිද? ඔතකොට කුසල් ධර්ම කියන්නේ මොනවද? දැන් බලන්න chart එකේ ඔක්කොමලා. සෝබන 24න් 8ක් කුසල. මේ wholesome 8. රූපාවචර චිත්ත ධර්ම 15න් 5ක් කුසල. 5 අකුසල. අරූපාවචර චිත්ත ධර්ම 12න් 4ක් කුසල. මාර්ග ඵල ඒ 8න් මාර්ගය කුසලය. ඵලය කියන්නේ විපාකය. right? ඵලය කියන්නේ විපාකය. එතකොට සෝබන මහා කුසල 8 රූපාවචර කුසල 5 අරූපාවචර කුසල 4 මාර්ග කුසල 4 එතන ඔක්කොම තියෙන කුසල ධර්ම 21ක් 21 කුසල ධම්ම සාධයක්. පැහැදිලිද? ඔක්කොමලාට is there anyone who did not understand that? all right. ඊට පස්සේ ලේසි අකුසල් ධර්ම කීයක් තියෙනවද? හරිම ලේසි 12ක් තියෙනවා අකුසල් ධර්ම. බලන්න මේ අකුසල් ධර්ම මෙතන 12ක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ විපාක ධර්ම කීයක් තියෙනවද? විපාක ධර්ම ගත්තම පද්මා කියන්න බලන්න අපිට. විපාක ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා? විපාක ධර්ම තියෙන්නේ හාමුදුරනේ අහේතුක 15යි. ඔව්. එතකොට මේ wholesome beautiful 8යි. රූපාවචර 5යි. අරූපාවචර 4යි. එතකොට ඵල 4ක් ගන්නවද ආඳුරනේ? ඵල 4ක් ගන්නවා. එතකොට විපාක පද්මා ඔක්කොම තියෙනවා 36ක්. okay. විපාක ධර්ම තියෙනවා 36ක්. again for everyone මේ අහේතුක 18න් පළවෙනි ඒ කියන්නේ විපාකනේ බලන්න. එතකොට අකුසල් විපාක 7ක් තියෙනවා, කුසල් විපාක 8ක් තියෙනවා. yeah. එතකොට එතන 15ක් තියෙනවා all together. සෝබන 24න් 8ක් විපාක. රූපාවචර 15න් 5ක් විපාක. අරූපාවචර 12න් 4ක් විපාක. මාර්ග ඵලයන් වල ඵලයන් කියන්නේ විපාක. ඵලයන් කියන්නේ විපාකයක්. තේන්නාද? එතකොට all together we would have how much? 30. 36 vipakas. So 21 kusala chittas, kusala chittas, akusala 12, vipaka 36. ඔතකොට දැන් අපි බලමු ක්‍රියාධම්ම කීයක් තියෙනවද? ක්‍රියාධර්ම කීයක් තියෙනවද? ක්‍රියාධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා අපිට කාටද කියන්න පුළුවන්? Mala, can you? In the Ahetuka group, there are 3. Hari. And Sobana, beautiful, 8 kriyas.
fine material 5, Mm. immaterial 4. Mm. Plus. Correct. Lovely. Altogether, we have 20 Kriya Dhammas. What are they? Ahetuka චිත්තයන් අහේතුක චිත්ත ධර්ම 18න් 3ක් විපාක ක්‍රියා. සෝබන 24න් 8ක් ක්‍රියා. රූපාවචර 15න් 5ක් ක්‍රියා. අරූපාවචර 12න් 4ක් ක්‍රියා. මාර්ගඵලයන් වල ක්‍රියා නැහැ. මාර්ගඵලයන් වල ක්‍රියා නැහැ. All together you will find there 20 Kriya Dhammas. Right? 20 Kriya Dhammas. ඔතකොට දැන් අපි බලමු කාටද මේ lettuce කියන්න පුළුවන්ද අපිට ලෞකික ධර්ම කීයක් තියෙනවද? ලෞකික ධම්ම කීයක් තියෙනවද? The අකුසල් සිත් 12. හරි. Then the අහේතුක 18. No, sorry. අහේතුක 18. And then the සෝබන 24. And රූපාවචර 15. අරූපාවචර 12. අරූපාවචර 12. මෙව්වා සියල්ලම ලෞකිකයි. ඇයි මේ ලෞකික වෙන්නේ මේ සියල්ලම? මොකද දැන් මෙතන ක්‍රියාධර්මයක් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද මේ ක්‍රියාධර්මත් ලෞකික වෙන්නේ? කාටද දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ? චන්ද්‍ර. ඒවා මේ කාම ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වෙන හින්දා. හරි. කාම ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න හින්දා කාම අරමුණු ගන්න හින්දා නේද? කාම අරමුණු ගන්න හින්දා කාම ලෝකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාම ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන හේතුවෙන් එන්න ඒ චිත්ත ධර්ම ඒ ලෞකික චිත්ත ධර්ම වෙනවා. ඔතකොට ලෝකෝත්තර චිත්ත ධර්ම I'll not even ask anyone. හරිම ලේසි ලෝකෝත්තර චිත්ත ධර්මයන් තියෙනවා 8ක් හෝ 4ක්. පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? හරි. Very good everyone. Any questions? Anyone who does not understand? Bhante, question. හරි. When you are in the fine material sphere, හරි. Divya Loke. හරි. When you are in the Divya Loke, can you consider the thoughts are ලෞකික? දිව්‍ය ලෝකේ ලෞකිකයි. ඒ කාමාවචර නෙමෙයි. sorry, දිව්‍ය ලෝකේ ලෞකිකයි and කාමාවචරයි. එතන දිව්‍ය ලෝකේ දැන් අරූපජාන අරූප තලයන් වුණත් ගත්තත් හරි එතන ධානය තියෙනවනේ. හරි. ඔතකොට රූපාවචර අරූපාවචර භූමිය. දැන් ඒ භූමි වල රූපාවචර භූමි වුණාට අරූපාවචර භූමි වුණාට හෝ කාම භූමි වුණාට දැන් මේ සියල්ලම ලෞකිකයි. ඒ කියන්නේ මේ සංසාර ගමනේ තුල ඒ සංසාර ගමනේ ඒ හට ගන්න පවත්වෙන්න continuous, right? All of those dhammas are lokීය dhammas. ඔතකොට මේ ලෝකේ මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්නට ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ සංසාරයෙන් එතර වන්නට හටගන්න ධර්මයන් තියෙනවද? ඒ ධර්ම ටික ලෝකෝත්තරයි. ඔතකොට අර ලෝකෝත්තර ධර්ම 8 හෝ 40 සංසාරයෙන් එතර වීම උපකාරයෙන් හටගන්න හේතුවෙන් හෝ නිවන දකින හේතුවෙන් ඒ ධර්ම ටික ලෝකෝත්තර වෙනවා. දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්මතල ඒ සියල්ලම ලෞකික භූමියට හෝ ලෞකික චිත්ත ධර්මයන් වශයෙන් අපි ඒව ටික දකිනවා. මොකද මේ ලෝකේ සංසාරේ සැරිසරන්නට උපකාර වෙන ධර්මයන් හේතුවෙන්. Bhante, can I explain it this way? If
if somebody is in the Rupaloka, Yes. and then he has a Lobasita for his existence. Yes. That means Lobasita for his existence in the Arupaloka. Kama tanhava. Bhavatanha. Bhavatam. Okay. Then Bhavatama is belongs to that Bhavatana belongs to the Laukika. Yes. But you may not have some thoughts Uh-huh. like what? Because I think in the next lesson in the Upadin and Anupadin, they very clearly differentiate this. When you are in the Deva realm, then the Bhavatanna that makes the thought Laukika, Mm. right? Mm. And whereas the generally it can be non-Laukika, Mm. Mm. or is it completely every thought is Laukika there? Mm. Yes, yes. Wonderful. Thank you, Damsiri. Hari. Yeah. Then, chitta dharmyan etana ඔතකොට කුසල අකුසල විපාක ක්‍රියා ඒ ධර්ම හතර දැන් තියෙනවා. Now you should have that written now there, right? ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන චෛතසික ධර්ම. චෛතසික ධර්ම ගත්තම චෛතසික ධර්ම කොහොමද පවතින්නේ? චෛතසික ධර්මයන් චිත්ත ධර්මයක් අරමුණක් ගන්න අවස්ථාවේදී ඒ චෛතසික ධර්ම ඒ චිත්ත ධර්මයට උපකාරයක් වීමට හටගන්නවා. එතකොට ඒ චෛතසික ධර්ම in all we have 52 චෛතසික ධම්මස්. Out of the 52 චෛතසික ධම්මස් we have 7 universals, 6 occasionals, unwholesome 14, beautiful 25. මේ ටික දැන් අපි එකට ඉගෙන ගැනීමෙන් අපි දැන් මේ තීරණය කළ තියෙනවා 7 6 4 3 4 3 19 3 2 1 නේද? හරි. ඒ විදියට අපි මතක තියාගන්න අපි ඒ විදියට මතක තියාගෙන ඒ විදියට අපි ධම්මසංගණීය ආදී ඒ අභිධර්මයේ කරුණු සම්පයෝග සංග්‍රහ කරුණු අපි ඒ විදියට අපි බෙදන්න අපි හුරු වෙලා තියෙනවා දැන්. 7 universal, 6 ප්‍රකීර්ණක occasionals, 4 අකුසල universals, ලෝභ චතුක්කය ලෝභ ත්‍රිකයේ 3යි, දෝෂ චතුක්කයේ 4යි, තීන මිද්ද විචිකිච්ඡා 3යි, අන්‍ය 3යි, සෝබන සාධාරණ 19යි, විරති 3යි, අපමඤ්ඤා 2යි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය 1යි කියලා මෙන්න මේම චෛතසික ධර්ම ටික අපි බෙදලා තියෙනවා. හරි. චෛතසික ධර්ම ටික මේ ආකාරයෙන් අපි බෙදලා තියෙනවා. උතුර ඔය චෛතසික ධර්ම ටික දැනගන්න ඕනේ ප ဋ ාණයට. ඊට පස්සේ තියෙන සම්පයෝග සහ සංග්‍රහ ණය ක්‍රම. දැන් අපි මේ තර්ස්ඩේ කරන අභිධර්ම පන්තියේ අපි ඉගෙන ගන්න අපි දැන් we are doing it at the moment what the sampayoga and the sangraha formula, which is how can we take greed and know how many chittas greed arises in? Very easy. Greed arises in the 8 lobha moola chittas. How many chittas does joy arise in? Very easy. We calculate the chittas which associates with happiness, sukha or somanassa. Otara somanassa sahagata sukha sampayutta සියලු ධර්මයන් මේ සුඛයත් එක්ක සම්පයුක්ත වෙනවා. උතෝට ඒ ධර්ම මොනවද කියලා දැන ගැනීම සම්පයෝග සංග්‍රහ ණය ක්‍රමෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ. උතෝට ඒ ටික තමයි අපි මේ තර්ස්ඩේ පන්තිය දැන් වෙනකොට අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන මේ චිත්ත චෛතසික ධර්ම මේ චිත්ත චෛතසික ධර්ම හට ගැනීමට මුල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නව කර්ම නිෂ්පාදනය කිරීමට
අපිට අවශ්‍ය අංගයක් තමයි මේ කර්ම ඒ සංඛාර නේද? නව කර්ම. ඒ නව කර්ම නිෂ්පාදනය කිරීමට නව සංඛාර ධර්ම හදන්නට අපිට අවශ්‍ය මොනවද? මුල් අවශ්‍යයි. සංසාරේ මේ සංකත කියන මේ සංඛාර ධර්මයන් conditioned formations as they arise they mold us, isn't it everyone? They mold us, right? They mold us in characteristics, in personality traits as such. The way and patterns that we think are right attention, are wrong attention, all of this is molded, isn't it everyone? Huh? Why or how is it molded? Because these consciousnesses that arise have a force, have a power, has the ability to stand on its own upright towards the object. ඒ ශක්තිය කොයින්ද එන්නේ? ඒ ශක්තිය එන්නේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය, අකුසල් මූල ධර්මයන්, අලෝභ, අදේශ, අමෝහ කියන කුසල් මූල ධර්ම 6කින් තමයි ඒ ශක්තිය චිත්තයන් වලට දෙන්නේ. හරි. ඔතකොට අපි දැනගන්න ඕන හේතුකා ධර්ම කීයක් තියෙනවද? හේතුකා ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියලා බලන්න හරිම ලේසි. ඇයි ඒ 89න් මේ අහේතුක දාට අඩු කරන්න. හරි. 89 අහේතුක ධර්ම ටික අඩු කරාම මේ අකුසල් ටික හේතුකා. මේ සෝබන 24 හේතු සහිත ධර්ම. රූපාවචර 15 හේතු සහිතයි. අරූපාවචර 12 හේතු සහිතයි. මාර්ගඵල හේතු සහිතයි. හරි. හේතු සහිතයි. හේතු අභිධර්මයේ හේතු කියන වචනේ පාවිච්චි කරාම it does not mean cause in Abhidhamma. It means root. හරි. in Abhidhamma. ඔය සූත්‍ර පාඩම් කරන කට්ටිය උතට ඒ වෙනස දැනගන්න ඕනේ. හොඳට ඉතින් හොඳ තරුවක් දාගෙන මෙතන ලියා ගන්න පොතේ අභිධර්මයේ මූල කිව්වම it does not mean cause. It means root. What is the word in the Abhidhamma? What is the word in the Abhidhamma which means cause? Pachaya. Abhidharme cause, to speak of a cause, the word which is used is pachaya. Pratya. Kila api sinhalen kiyana pratya kiyala. Paliyen pachaya. Hari. Eka, do not confuse yourselves there, everyone. It is very important to remember that in the Abhidhamma, hetu only means root, and how many roots are there? There are 6 roots in all. 6 roots in all. Right? 3 good, 3 bad. And then there are 18 dhammas that are rootless in nature. Rootless in nature. They do not have roots. Hence, we know that the rootless 18 do not produce navakamma. Hari. Does not produce navakamma, new karmas. It is exhaustive in nature, and as and when they arise, they support the functioning of the chakku, sota, gana, jibha, kaya of taking object. The function of taking object. Do you understand? Does that make it clear? Do we have any questions? In taking object. And they support the function in taking object. So sampatichana, santirana, panchadvara vajana, manodvara vajana, e හැම දෙයක්ම හටගන්නේ අරමුණක් ගැනීමට නේද? අරමුණක් ගැනීමට. ඔතකොට ඒ අරමුණක් ගැනීමට විතරයි එතන උපකාර වෙන්නේ. අනිත් හේතුකා ධර්ම හරහා තමයි, හේතු සහිත ධර්මයන් තමයි ඒ අහේතුක ධර්මයන් ගන්න හෝ උපකාර කරන ඒ අරමුණට, අරමුණ ජවන අවස්ථාවේ නව කර්ම හදන්නේ
හේතු සහිත ධර්ම ටික විතරයි. හරි? හේතු සහිත ධර්ම ටික විතරයි. ඒක පැහැදිලිද ඔක්කොමලාට? Exactly everyone. Any questions that you have? Bhante, then from all 89 chittas, you take away the hetuka 18, හරි. and the balance 71 all are hetu sahita first එකට වැටෙනවා roots එක කියන එකනේ. Roots එක. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ ඒ roots සහිත ධර්ම. එතකොට අපි දන්නවා අකුසලයට සම්පයුක්ත වෙන්නේ අර අකුසල් මූලික ධර්ම ටික. හරි. එතකොට beautiful එකට සම්පයුක්ත වෙන්නේ කුසල මූලික ධර්ම ටික. එතකොට මේ මුල් තියෙනවා දැන් අපිම තමයි මුල් ටික හදන්නේ. එතකොට දැන් කවදාවත් මිනි මරපු නැති පුද්ගලයෙක්ට මිනි මරන්නට අවශ්‍ය මූලය සම්පයුක්ත වන්න අමාරුයි. ඒත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. හොරකම් කරපු නැති මිනිස්සයාට ඒ මට්ටමින් හොරකමට සම්පයුක්ත වෙන ඒ මට්ටමින් හොරකමට සම්පයුක්ත වෙන ඒ චිත්ත ධර්මයක් ගන්න එතන ඉස්සරාම අමාරුයි. ඒත් මුල් ටික බැස්සගත්තට පස්සේ conditions වලින් when the roots have established themselves then it is far more easier. So there is potential කිව්වොත් හරිද? Absolutely. ඔතකොට ඒක හින්දා දැන් බුදුහාඳුර කිව්වම when the Buddha says to dispel the liking towards evil, not to even support or entertain the slightest of dhammas කියලා කිව්වා එතන වැටෙන්නේ what happens there is the akusal moola is reduced. akusal mooලය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ මොනවද? අනුසය අඩු වෙනවා කියන එක. අකුසල් මූලය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ එතකොට අර අනුසයට සම්පයුක්ත වෙන්න අනුසය උඩට එන්න යම් කිසි විදිහකට සපෝට් එකක් අවශ්‍යයි නම් ඒ සපෝට් එක ටික නැති කරන එක තමයි ඒ බුදුහාඳුර ඒ දෙන කර්මස්ථානයෙන් වෙන්නේ. හරි. එතකොට අකුසල් වලට මුල් ටික අඩුුනේ ගමම්ම the person's mind would just drift towards the other roots. What are they? The kusal moola. මොකද අර මේ අකුසල අහේතුක ධර්මයන් සමග ඒ පස් අවස්ථාවේ ගන්න අරමුණ යම් කිසි විදියකට විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනනේ මනසෙන්. එතකොට මනසට අකුසල් වලට ඉඩකඩ දුන්නේ නැති වෙන අවස්ථාවේ දෙන්නේ නැති අවස්ථාවේ අර කුසල් මූලික පැත්තට යනවා. හරි. කුසල් මූල පැත්තට යනවා. එතකොට මේ අරමුණු ගන්නවා කියන දැන් හේතු ටිකක් හරි. හරි. හේතු ටිකක් sorry බන්ද එතකොට දැන් අකුසල් මූල අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා කුසල් පැත්තට ගියාට අපිට කුසල් මූලත් අඩු කරගෙන යන්න වෙනවා eventually. Eventually කුසල් මූලත් අඩු කරනවා at a late point of the path. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංකාරයේ අවිද්‍යාව අඩු කරන්න නම් දෙකම අඩු කරලා අර දෙක මැද්දේ තියෙන එකත් අඩු කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ අනුසාරයෙන් අපි උතකට අපි තේරුම් ගන්න ඕන කුසලයක් අකුසලයේ දැන් very gross we have already understood that but even the kusala has bonds. Yeah. Even the kusala has bonds and we know that. Right? In reducing that bond as well, right? The mind can come into a state of ලෞකික liberation. ලෝකීය තාම ලෝකයේ ලෝකෝත්තරයේ ලෞකිකයි ඒක. හරි. ලෞකික මට්ටමේ සනීපයක්, ලෞකික මට්ටමේ පස්සද්ධියක්, ලෞකික මට්ටමේ මේ tranquility, a sense of peace. In that peaceful nature or with that state, the vipassana arises very with ease to such a person who has lesser bonds in the world that they live in. Right? Lesser bonds. Right? So this is more mental than physical. Right? This is more mental than physical. Right? Because even
let us say you have really gone into a minimalistic lifestyle, then you get caught into the minimalistic lifestyle. Then minimalism becomes the extreme of that minimalism because I'm living a minimalistic lifestyle, right? So now even the little minimalistic things that you have are the best of the best, right? So still a bond. Although this is more mental than physical, right? Now, which brings us to the topic of Aramana. Then, what does the mind do? The mind arises to cognize object, isn't it? So, the mind flourishes on the pretext or on the nature of being able to or taking objects again and again and again and again. Hurry, again and again. Now, when this happens, as is happened, in the Patthana, or what we relate to with the Pachas and the Pachupannas, the student must be aware of specifically 7 Aramana groups. There are 7 Aramana groups. We have already done these. The Dhammasangani students have already done these, right? Which are not very complicated, right? Not very complicated because we have already done them. The first Aramana group to be considered, right? The first Aramana group to be considered would be those Chitta Dharmas that only take Kama Vachara objects. Then Arammana kiyanne එතකොට අපි දන්නවා ආරම්මන කියලා කියන්නේ එතන අරමුණු ගැනීම. එතකොට අරමුණු ගැනීමේදී හැම වෙලේම the first one is what are the dhammas which only take Kama Vachara objects. හරි. Dhammas which always take Kama Vachara objects. Let us figure that out, everyone. Right? 7 Arambana groups. The first one, only Kama Vachara object. Only Kama Vachara object. What do you think? What are the Dhammas in out of the 89 Chittas can only take Kama Vachara object? හිතට පළවෙනියටම එන්න ඕන ද්විපංච විඤ්ඤාණය නේද? ද්විපංච විඤ්ඤාණය. එතකොට ද්විපංච විඤ්ඤාණ, I'll do that in another color. 10 Vipancha Vinyana. Tirnada, is there any question? A question mark. Why we took the Vipancha Vinyana? Mukada balana. Chakku sota gahana jivha khaya. Kama vacharaya. Ema Rupa Shabda Kanda Adi Siyallama Siyal all Kama vachara. Kama vachara bhumiye tina Kama vachara aramunu vitarak ganna dharmayan vitarak only. Dvipancha Vinyana. ඊට පස්සේ what is the other one? Mala, tell me one. එතකොට සම්පටිච්ඡන ඒවත් තියෙනව නේද? සම්තීරණ Yes. වාර වචන සම්පටිච්ඡන සම්තීරණ. එතකොට සම්පටිච්ඡන කීයක් එනවද? සම්පටිච්ඡන දෙකක් එනවා. තුනක් එකක්.
සන්තීර්ණ එකයි. සම්පටිච්ඡන දෙකක් සම්පටිච්ඡන සන්තීර්ණ තුනයි. සම්තිර්ණ තුනේ. ඔතකොට පංචද්වාරා වචනේ අමතක කරන්න එපා. යා. ඔව්. යා. පංචද්වාරා වචනේ හින්දා තමයි අපි මේ අරමුණක් කොග්නයිස් කරන්න අරමුණක් තියෙනවා කියලා දන්නේ. සෙන්ස් එක එන්නේ. හරි. ඔතකොට පංචද්වාරා වචනේ right? එක මනෝද්වාරයක් නෑ. තියෙනවනේ. මනෝද්වාරා වචනේ එන්නේ නැහැ. ඇයි කොහමද? ඇයි හිතෙන් ඈ? මන මනෝ ආයතන මනෝද්වාරා වචනේ ගන්නව නේද? මේ දැන් මාර්ගඵල අවස්ථාවක මනෝද්වාරා වචනේ හටගත්තා මොනවද ගන්න අරමුණ? ඔතකොට ධාන අවස්ථාවක මනෝද්වාර මාර්ගඵල නම් ඉතින් නිවන අරමුණු නිවන කරන්නේ. අරමුණු කරන. ඔතකොට හැබැයි මේ කාම වස්තුවක් ගැන කල්පනා කරනවා නම් බෑ. It must only remember the word is only. ඒකාන්තයෙන් කාමාවචර විතරයි. ඔව් එතකොට කාමාවචර වස්තුවක් හරි. කවුරු හරි හිතෙන් හිතනවා. කමක් නැහැ. So that is එතකොට the එන්නේ possibility. මානෝද්වාර වචන සිත. බෑ. Remember it's only කාමාවචර. වෙන අරමුණක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කාමාවචර අරමුණකට විනා වෙන අරමුණක් ගත්තොත් මේ ගෲප් එකට අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට එන්න ඕන කාමාවචර අරමුණක් විතරක් ගන්න ඒ ධර්ම ටික. එතකොට ද්විපංච විඥාන 10 සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ අපි දන්නවා සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ හටගන්නේ පංචද්වාරයෙන් එන අරමුණක් ඒ අවස්ථාවේ විතරයි සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ හටගන්නේ නේද? මනෝද්වාරික වීතීන් වල මේ සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ නැහැ. මයින්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් හටගන්න අවස්ථාව. හරි. 5 sense doors චක්කු සෝත ගාන ජිහ්වා කාය ඒ අවස්ථාවයන් වල දකින්නේ අරමුණු හෝ වින්දනය කරන්නේ අරමුණු අවස්ථාවේ විතරයි සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ හටගන්නේ. ඒ හින්දා තමයි පංචද්වාරා වචනය සම්පටිච්ඡන සම්තීර්ණ තව මෙතන තියෙනවා මේ දෙකක් මොනවද? වන් හසිතුප්පාද. ඒක කොහොමද? හසිතුප්පාදේ මෙතන එන්නේ මොකද බුදුහාමුදුරෝ සිනහවක් පාලනය කරන්නේ යම්කිසි ඕලාරික හීන ධර්මයක් අරමුණු කරලා හෝ යම්කිසි විදියට කාම ඔබ්ජෙක්ට් එක. දැන් බලන්න බුදුහාමුදුරෝ සිනහවක් පාලනය කරන්නේ යම්කිසි දෙයක් දැකලා අහලා. isn't it? right? ඔතකොට හසිතුප්පාදේ only takes කාම object. බුදුහාමුදුරෝ මාර්ග ඵලය හෝ නිරෝධ සමාපත්තිය හෝ ධානයේ සමාපatti ආදි වල ඉන්නොට බුදුහාමුදුරු සිනහවක් පාල කරන්නේ නැහැ. හරි. ඔතන බුදුහාමුදුරු සිනහවක් පාල කරන්නේ එතන යම්කිසි අරමුණක් පංච ద్వාර අරමුණක් අරමුණු කරාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන හට ගන්නවා 8 මහා කුසල 8 මහා කුසල right 8 මහා කුසල ධම්ම only as well only take කාමාවචර object. ඔතකොට විදර්ශනාව වඩන්නේ අපි මොනවා උඩද? දැන් විදර්ශනාවක් වඩනවා නම් right please everyone you have to engage with me, ask questions, don't worry about it if you don't understand. This class is entirely for you, right? Entirely for you, right? So මහා කුසල 8 දැන් මෙතන අපි කියමු ධ්‍යාන භාවනාවක් වර්ධනය කරනවා. we are doing samatha meditation. සමත භාවනාවක් කරන අවස්ථාවේදී ධ්‍යානයේ කෙරෙහි තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ, right, with the aim of the dhyana. However, in developing our position or mind to the state that we can experience the jhana or where the jhana kusala chittas would arise, up until that point it is all maha kusala. උතර ධ්‍යාන වඩන්නේ මොනවා උඩද? ප්‍රඥාප්තිය හෝ එවැනි කාමාවචර අරමුණක් උඩ. විදර්ශනාව ඒ මහා කුසලයේ විදර්ශනාව වඩන අවස්ථාවේ වුණත් එතන විදර්ශනාව එතන වඩන්නේ කාමාවචර අරමුණු උඩ.
Okay. හරි. ඒ හේතුවෙන් දැන් බලන්න එතන මහා කුසලයේ එතන හට ගන්නවා. යම් කිසි විදියකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Do you have any questions? No අකුසල question. 12 එන්නේ නැද්ද බන්දි? ඒතකොට කාමාවචර චිත්තනේවත්. Very good question. අකුසල් 12 කොහොම? ඒකට කාටද what do you think? ඇයි මේ අකුසල් 12 එන්නේ නැත්තේ මෙතනට? හ්ම්? ඇයි මේ අකුසල් 12 එතනට එන්නේ නැත්තේ? Anything? Any idea? Why the 12 akusalas don't arise? Is that only take කාමාවචර objects නේද? චිත්තස් that take only take කාමාවචර. චිත්ත අකුසල ඔතකොට අකුසල් ටික එන්න අකුසල් හටගන්න පුළුවන්ද රූපාවචර ඒ භූමිවල් වල? දැන් මේක එහෙම ස්පෙસિෆයි කරලා නෑනේ. ඔතකොට ඇයි ස්පෙસિෆයි කරලා තියෙනවා කාමාවචර. කාමාවචර භූමියේ කාමාවචර කාමාවචර අරමුණු. objects. නෑ කාමාවචර භූමියෙන් මේ කාමාවචර අරමුණු. ඕනෑම භූමියක. ඕනෑම භූමියක. Okay, you didn't say that. කාමාවචර අරමුණු ඕනෑම භූමියක කාමාවචර අරමුණු. එතකොට හරි ඒ හින්දා අකුසල් ටික හරි මොකද Okay. එතන සියුම් අකුසල් ආදී පහළ වෙන්න පුළුවන් ලෝභය සියුම් ද්වේෂය ඒත් එවැනි ද්වේෂයක් නෙම හටගත්තම those divine beings their bodies can't take it. It is like a heart attack to them, right? Like in instances where we are, when we can't take things, where people are too weak in the body to take and experiencing, they get heart attack. In the same manner, may those beings, their bodies can't take it as well. එච්චර ගණයි ඒක. එච්චර gross, එච්චර විනාශකාරී. ඒ සියුම් කය ඒ මට්ටමින් විනාශ කරන්න අමාරුයි. හරි. ඒ සියුම් කය ඒ මට්ටමින් විනාශ කරන්න මේ විනාශයක් වෙනවා මේ වගේ ඝන ධර්ම ටික හටගත්තම. එතකොට now we have done Bante, please, Oh. before we go, ඒ ටික තේරුණා. හැබැයි මට තාම අර ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරි. මනෝද්වාර වචන සිත මේකට දාන්න නැත්තේ කියලා. මනෝද්වාරා වචනය මොකද මාර්ගඵල අවස්ථාවක මනෝද්වාරා වචනය ඒ මාර්ගඵල භීතියේ මනෝද්වාරා වචනය ඒ සියල්ලම නැමෙනව නිවන කෙරෙහි. මේ හැම භූමියකම කියලා දාගත්තට පස්සේ ඒ දැන් කියන්නේ දැන් කාමාවචර හරි. භූමියේ වුණත් කාමාවචර භූමියේ වුණත් යමෙක් යෝගියෙක් නිවන අරමුණු කරනකොට ඒ චිත්ත වීතියේ එතකොට එතන තියෙනවා මා අතීත භවංග චලන භවංග උපච්ඡේදය මනෝද්වාරා වචන ඊට පස්සේ ධානසිත 7ක් යනවා තදාලම්බන 2යි ඊට පස්සේ ඉවරයි. හරි. එතකොට දැන් ඒ අවස්ථාවේදී දැන් බලන්න මේ මුළු මහත් චිත්ත වීතියම නම් වෙන්නේ නිවනට. ඕනෑම භූමියක නිසානේ කියන්නේ. ඕනෑම භූමියක Okay. හරි ඕනෑම භූමියක ඕනෑම අවස්ථාවක මේ චිත්ත ධර්මයන් ටික ගන්න කාම අරමුණු විතරයි. දැන් මෙන්න මේක තේරුණාද? මේක තමයි ආරම්මන පළවෙනි ආරම්මන කොට්ටාසය. දෙවෙනි ආරම්මන කොට්ටාසය වෙන්නේ මේ අරමුණක් හරි what are the chitta dhammas which only take mahaggata object only mahaggata කියන්නේ මොනවද? ධානසිත. හරි mahaggata objects, right? So here all together we have in the first we have 25 chittas in all. 25 chittas only take kamavachara object. In the mahaggata, only mahaggata objects, then බලමු අපි. mahaggata අරමුණු කියන්නේ mahaggata කියලා කියන්නේ රූප සහ අරූපාවචර චිත්තස්. mahaggata රූප and අරූපාවචර චිත්තස්. එතකොට දැන් මේ mahaggata අරමුණු විතරමයි මේ චිත්ත ධර්මයන් ගන්න. What do you think?
What do you think? What are the chittas which only take Mahagata as object? මෙතන බලන්න. මෙතන එන්න ඕන අපි හිතන්න ඕනේ ධානය ගැන. හරි. Only take Mahagata අපි හිතන්න ඕනේ ධානය ගැන. දැන් පළවෙනි ධානයේ දෙවෙනි ධානයේ හරි. දැන් පළවෙනි ධානය දැන් රූපාවචර ධානය ටික ගත්තම රූපාවචර චිත්ත ධර්ම ටික ගත්තම රූපාවචර චිත්ත ධර්මයන් ගන්න අරමුණ මොනවද? එතන සිත සෝබන සිත් කිව්වොත් හරිද? All the sobana sit, no? ඔව් සෝබන සිත් ටික නේද? 15 රූපාවචර හරි 15 රූපාවචර දැන් අපි හිතමු පළවෙනි ධානය කියලා first jhana. Okay? first jhana. දැන් පළවෙනි ධානයෙන් ගන්න අරමුණ මොනවද? නිමිත්ත. හරි. උතර නිමිත්ත කියන්නේ මොනවද? කසිනේ or the breath. හරි. කසින ආනාපාන සති නිමිත්ත ධාතු මනසිකාර නිමිති කසින වර්ණ ඒ සියලු සමත අරමුණු 40ක් තියෙනවා. Right? Nimittas arising from any of the 40 subjects of samatha. හරිනේ. තේරුණාද ඔක්කොමලාට? හරි. හරි. දැන් මේ අර ඉස්සරව ධර්මදේශනාවල් වල දැන් දේශක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දේශක ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව ලාම්පුවක් අල්ලගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. කලවර. හරි. ඊට පස්සේ ලාම්පුව අල්ලගෙන ඉන්න මිනිස්සයාගේ අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා සාදුනාට දෙන මිනිස්සයා. හරි. උතන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන හැමදේම සාදු දෙනවා. Right? ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාදු තේරුණා කියලා කියන්න මට. හරි? Because I want you to understand all of this. හරි? Then So Bante, can we Yeah. say all No. all sobana chittas කියලා ගන්න පුළුවන්ද Bante? පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. අපි උතන්ට ලස්සන්ට එමු. හරි? දැන් මෙන්න මෙතනට එන්න ඕනේ. දැන් රූපාවචර දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේ දැන් මූලික ප්‍රශ්නේ තමයි මහග්ගත අරමුණු. only මහග්ගත අරමුණු. මහග්ගත කිව්වම රූපාවචර 15 එනවා. රූපාවචර 12 එනවා. මේ අරමුණු විතරක් ගන්න චිත්ත ධර්මයන්. හරි. ඔතකොට දැන් අපි බලමු දැන් පළවෙනි example එකේ පළවෙනි ධ්‍යානය. පළවෙනි ධ්‍යානයේ නිමිත්ත වෙන්නේ one of the nimittas arising from the 40 subjects of samadhi. Samatha. Sorry, samadhi නෙමෙයි samatha. Right? සමත භාවනා කර්මස්ථාන තියෙනවනේ වර්ග 40ක්. ඒ භාවනා කර්මස්ථාන වර්ග 40න් ගන්න නිමිත්තක් උඩ තමයි ධානය හටගන්නේ. ඔතකොට දැන් බලන්න නිමිත්තක් කියන්නේ මොනවද? නිමිත්තක් කියලා කියන්නේ මොනවද? නිමිත්තක් කියලා Which are කියන්නේ object. රූපය. ප්‍රඥප්ති. ප්‍රඥා. නිමිත්තක් කියලා කියන්නේ පඤ්ඤප්ති. පඤ්ඤප්තියක්නේ. නේද? A sign. Right? A sign. Nimitta means sign. Right? Sign. Now, a sign of an object. ඔතකොට මේ sign එක ප්‍රඥප්තියක්. Is that understood? Is that clear? උදයන්ති හරිද? Yeah. Oh, ඒක ප්‍රඥප්තියක්. දැන් ඔතකොට දැන් බලන්න මෙතන ප්‍රඥප්තිය වුණ හේතුවෙන්ම මොනවද මෙතන වුනේ? මෙතන වුනේ comes out. first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, fifth jhana ඔක්කොම අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. මේ කතාවට එන්න බෑ. මොකද රූපාවචර 15 ධානසිත 15 ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරනවා. ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරනවා කියලා කියන්නේ ඔතකොට මොනවද? It does not take only mahagata objects. Is that clear? හරි. ඔතකොට දැන් අපි දන්නවා නෑ. රූපාවචර 15 එන්නේ නැහැ. කතාවක් නෑ එතන. ඇයි? because රූපාවචර 15 පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි ධානයට අපි සමවදින්නේ ප්‍රඥප්තියක් අරමුණු කරාගෙන. ඊට පස්සේ රූපාවචර ටික නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන් දැන් රූපාවචර ටික නැහැ. මොකද රූපාවචර ප්‍රඥප්ති අරමුණු කරන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි යන් ඔතන මොනවද අපිට ඉතුරු වෙන ධානසෙත්?
අරූපාවචර. අරූපාවචර ධාන සෙට් එක. අරූපාවචර ධාන සෙට් එක ගත්තම මොන අරමුණද අරූපාවචර ධාන සිතෙන් ගන්නෙ? මොන අරමුණද අරූපාවචර ධාන සිතෙන් ගන්න? දැන් අරූපාවචර ධාන අරූප ජාන කීයක් තියෙනවද? There are 4. Oh. Right? There are 4 අරූප ජාන. මතකයිද? නම් ටික කියන්න බලන්න. ආකාසඤ්ඤායතනය, විඥානායතනය, ආකින්චනායතනය and නේව සංඥා නා සංඥා. හරි. ආකාසා නං ඡායතන ඊට පස්සේ විඥානං ඡායතන ඊට පස්සේ ආකින් Chayat. ඡායතන Jnayatana. ආකින් ඡඤ්ඤායතන Chanyayat. ඡඤ්ඤායතන right ආකින් ඡඤ්ඤ right ආකින් ඡඤ්ඤායතන and නේව Neva sanyanas. හරි බොහොම හොඳයි නේව සංඥා නා සංඥා No. හරි දැන් අපි මේක ගැන කතා කරමු ආකාසානං ඡායතනය ගත්තම මොනවද අරමුණු වෙන්නේ Akase. ආකාශය කොහොමද හදන්නේ ආකාශය ගන්න අපි අර නිමිත්ත තිබ්බනේ නිමිත්ත නැති කරනවා නිමිත්ත හිස් කරනවා ඔතන නිමිත්ත හිස් කරපු ගාම ආකාශයක් එතන ඇති වෙනවා හරි Formless. ඔතකොට there is a space උදයන්ති formless නෙමෙයි space හරි Okay. space හිදසක් හරි මේ හිදස තමයි අරමුණු කරන්නේ මේ හිදස තමයි අරමුණු කරන්නේ ඔතකොට ඒ හිදස අරමුණු කරලා කියන්නේ the space නිමිත්ත නේද නිමිත්ත ඔතකොට ස්පේස් නිමිත්ත කියලා කිව්වා මොනවද මේකට මේක පරමාර්ථයක්ද මේක ප්‍රඥප්තියක්ද Prajnaptya. Prajnapti. අන්න හරි ප්‍රඥප්ති කැපුවා නෑ ආකාසානං ඡායතන වෙන්න බෑ හරි තේරුණාද Bante, ඔව් Bante, may I ask, please? Visakha. බන්තේ ආකාශයේ ඒ කියන්නේ හිස්සනක් කිව්ව මෙතන ඒක පරමාර්ථයක් නෙවෙයිද එතන? නෑනේ ආකාශයේ ඒ කියන්නේ why you asking is මොකද අර ස්පේස් කියලා එතන පරමාර්ථය රූපවල තියෙන හින්දා නේද විශාඛ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ විශාඛා එතන ස්පේස් කියලා අපි එතන බලන්නේ හරි නිමිත්තක් නැති තැන හරි ඒ කියන්නේ මේ නිමිත්ත විරාග කරාම නිමිත්ත නැති වෙනවා කය විරාග කරාම කය නැති වෙනවා වගේ හරි ඔතකොට ඒ නිමිත්ත විතර දැන් අපි කියමු මේම රවුන්ඩ් නිමිත්තක් කියලා හරි මේක නැති කරපු ගමන්ම then you have within your experience you have a space and it has nothing in it ඒක අපි බලනවා ස්පේස් ඔතකොට මේක ප්‍රඥප්තියක් අපි බලන්නේ අර පරමාර්ථ හිදස පරමාර්ථ වශයෙන් තියෙන ස්පේස් එක is causal how අනිත් ධර්මය තියෙන හේතුවෙන් තමයි අර හිදස ඇති වෙන්නේ ඒක තමයි පරමාර්ථ හිදස මේ හිදස යමක් නැති හරි නැති දැන් හිතමු අපි මේසයක් ගත්තම හරි මේසයක් ගත්තම මේසේ මේ මැදින් තියෙන රවුමක් හිදසක් right they have drilled through there's a hole there මේ hole එක අපි we take it as a concept of space do you understand it's a concept not ultimate reality because this is remember arupa or samatha jhanas space බන්තේ අර ශුන්‍යතා සූත්‍රවල එහෙම තියෙනවා නේද? ගමෙන් ආරණ්‍යයට ගියාම ගම ශුන්‍යයි කියලා. then ඒක පරමාර්ථ නෙවෙයිද? ඒ කියන්නේ එතකොට. නැහැ නෑ ඒක වෙන මේකක් නේ.
ඒක වෙනයි. ඒක කතා කරන්නේ විශාක is talking about විපස්සනානෝ. ඒ ශූන්‍ය ගතිය කතා කරන්නේ දැන් අපි මෙතන ඉන්නේ මේ අරූප ධානය පිළිබඳව. එතකොට අපි දන්නවා විශාක මෙතන උතර අපි කතා කරන්නේ මේ සමත භාවනාවක් ගැන, ෆෝකස් එකක් ගැන. මෙතන පරමාර්ථයක් මෙතන දැකලා නැහැ. මෙතන. Okay. එතන තියෙන්නේ මේ මනස අරූප. දැන් කලින් මනස රූප ධානවන් වල මනස කියු පැය 5ක භාවනාවක් කරා කියලා රූප ධානයක් කරා. ඔතකොට පැය 5කට මනස භාවනාවේ හිටිය මොනවා පාදක කරාගෙන රූපාවචර අරමුණක් පාදක කරාගෙන කියන ප්‍රඥප්තිය පාදක කරාගෙන තමයි එතන හිටියේ. ප්‍රඥප්තිය උඩ තමයි මනස එතන පැවතුනේ. එතන තමයි ධානයේ තිබ්බේ. දැන් මෙතන අරූප ධානයේ මේ පරමාර්ථ ගතිය හෝ පරමාර්ථ ඒ ස්වභාවය මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන concept එකක් විතරයි. ප්‍රඥප්තියක්. ඒ ප්‍රඥප්තිය උඩ රූපය විරාග කරලා අරූප භාවයක් උඩ වඩනෝ භාවනාව. ස්පේස් හිතසක්. දැන් බලන්න අර සියුම් මට්ටමකට සියුම් තැනකට රූපය ඝන රූපය අත්හැරලා අරූප පැත්තට පත්වන්නට අරූප තලයට හෝ අරූප ඒ ධානයන් වලට පත්වන්නට මෙතන ප්‍රඥප්තිය ආපහු අරමුණු කරනවා. එතකොට දැන් අපි බලමු විඥානං ඡායතන. විඥානං ඡායතන ගත්තම විඥානං ඡායතනේ අරමුණ මොනවද? විඥානය. ආකාසඤ්ඤාය. ආකාසානං ඡායතනේ. හ්ම්. හරි. අරමුණ වෙන්නේ ආකාසානං ඡායතනේ. ඒ කියන්නේ ඒකට ඊට කලින් තිබ්බ. right? දැන් ආකාසානං ඡායතනයට ධානයට අරූප ධානයට අපපත් වෙන්නේ මේ ස්පේස් නිමිත්ත අරගෙන. එතකොට විඥානං ඡායතනයට අපිපත් වෙන්නේ මොනවා නිමිති කරාගෙනද? ආකාසානං ඡායතන. හරි ආකාසානං කියලා මං කියනවා. ලියන්නම් because it's a long word. right? හරි. ආකින්චඤ්ඤායතනය හරි ආකින්චඤ්ඤායතනය මොනවා අරගෙනද ආකින්චඤ්ඤායතනය පාළ වෙන්නේ? විඥානය. විඥානය. විඥාන. හරි. නේව සංඥා නා සංඥාව පාළ වෙන්නේ මොනවා අරගෙනද? ආකින්චඤ්ඤායතනය. හරිනේ. දැන් බලන්න very easy everyone බලන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා. දැන් බලන්න අපි මේ කපන හැටි. හරි. ආකාසානං ඡායතනය ස්පේස් නිමිත ආකාස නිමිත ගන්න හේතුවෙන් බන්න ප්‍රඥප්තියක් නේද? විඥානං ඡායතනය ආකාසානං ඡායතනය අරමුණු කරන හේතුවෙන් මහග්ගතයි. ආකින්චඤ්ඤායතනය විඥානයේ හේතු කරන හින්දා විඥානය මහග්ගත අරමුණක් නෙමේ. ඒක චිත්ත අරමුණක් නේද එතන? එතකොට ආකින්චඤ්ඤායතනය ගන්න බෑ. මොකද විඥානයනේ අරමුණු කරන්නේ. තේරෙනවද? එතන විඥානයයි අරමුණු කරන්නේ. විඥානයේ තියෙන ගත ටිකයි එතන අරමුණු වෙන්නේ. එතකොට කොන්ෂස්නස් එක. කොන්ෂස්නස් එකේ කොටසක් තමයි එතන අරමුණු වෙන්නේ. කොන්ෂස්නස් එකේ කොටසක් අපිට දාන්න බෑනේ මහග්ගත පැත්තට. හරි. එතකොට මනසේ තියෙන තත්වයක් උඩ තමයි මේ ආකින්චඤ්ඤායතනය වඩන්නේ. උකතර ආකින්චඤ්ඤායතනය ගන්න බෑ. නේව සංඥා නා සංඥා බලමු. නේව සංඥා නා සංඥා මොනවද අරමුණු කරන්නේ? ආකින්චඤ්ඤායතනය. ඒ හේතුවෙන් දැන් බලන්න. මෙතන ආකාසානං ඡායතනෙට තියෙනවා ධර්ම තුනක්. විඥානං ඡායතන ධර්ම තුනක්. ආකින්චඤ්ඤායතන ධර්ම තුනක්. නේව සංඥා නා සංඥා ධර්ම තුනක් තියෙනවා. කුසල විපාක ක්‍රියා නේද? මෙතන all together උතර තියෙන්න ඕන 12ක්. right? මේ 12න් අපි ගන්න එතකොට මේ තුනයි මේ තුනයි. all together mahagata object has 6 chittas that take mahagata object. Only 6. මොනවද ඒ 6? විඥානං ඡායතන චිත්ත ධර්ම තුනක් තියෙනවා. නේව සංඥා නා සංඥා යතන චිත්ත ධර්ම තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒ 6 තමයි only mahagata object.
What are your questions or uncertainties? පැහැදිලිද? එතන තව ප්‍රශ්න තියෙනවද එතන? අරමුණු පිළිබඳව. Is it clear, everyone? Or is it not clear? Vishaka, Udayanti, Anoma, Chandra, Ogul. Trying to digest it, Bante. Sorry, Monuada, how can I help you in your digestive process? How can I? sorry. Yes, Kiana. මන්දේ ආකින්චායතනය කිව්වම එතන මුකුත් නෑනේ. Uh-huh. එතන මුකුත් නැත්තං ඒක ගන්න බැරිද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන ස්ටෙප් එක ගැනද කතා කරන්නේ? Third one. ආකින්චඤ්ඤායතනය. ආකින්චඤ්ඤායතනය. ආකින්චඤ්ඤායතනය කියන්නේ මුකුත් there's nothing කියන එක නේද? Taking the vijnana. Yeah. එතන ආකින්චඤ්ඤායතනය එතන අරමුණු කරන්නේ අර විඤ්ඤාණං ඡායතන කියන ඒ අවස්ථාවේදී ආකාසානං ඡායතනය අරමුණු කරාගෙන හටගන්නවා එතන විඤ්ඤාණං ඡායතනයේ අරමුණ. එතකොට මේ විඤ්ඤාණය නැමැති අරමුණ උඩ තමයි එතකොට ඒ අරූප ධානයේ පීඨන්නේ විඤ්ඤාණයේ උඩ. ඒ විඤ්ඤාණය තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනේ අරමුණු කරන්නේ. උතෝට එතන නැහැ කියලා කියන්න බෑ. මොකද නැහැ කියලා කියපු ගමන්ම විශාඛා එතන කෙලින්ම විසික් වෙන්නේ අර විදර්ශනාවේ බොහෝම ගැඹුරු කොටසකට. චිත්ත විරාගය. චිත්ත විරාගය අර ශූන්‍යතාවයට පත් වෙන තැන. මොකද එතන නැහැ කියලා කියන්න බෑ. තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? එතන විඤ්ඤාණේ යම් කොටසක් තමයි එතන අරමුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒ හේතුවෙන් ආකින්චඤ්ඤායතනය විඤ්ඤාණය පාදක කරගෙන හටගන්නේ. ඉතින් ආකින්චඤ්ඤායතනය ඔතකොට මහග්ගත අරමුණු විතරක් නෙමෙයි ගන්නෙ. හරි. මහග්ගත අරමුණු විතරක් නෙමෙයි ගන්නෙ. ඔතකොට අපිට තියෙන්නේ ඔතකොට විඤ්ඤාණං ඡායතනේ නේව සංඥා නා සංඥායතනය විතරයි. මොකද දැන් රූපවචර 15 බෙදලා ඉවරයි. රූපවචර 15න් ගන්නෙම ප්‍රඥප්ති ආරම්මන. මෙතන මහග්ගත අරමුණු විතරක්ම ගන්නෙ විඤ්ඤාණං ඡායතනේ. එතකොට ආකාසානං ඡායතන අරමුණු කරන හේතුවෙන් නේව සංඥා නා සංඥායතනේ. Why? Because it takes ආකින්චඤ්ඤායතන as object. හරි. ආකින්චඤ්ඤායතන as object. එතකොට විඤ්ඤාණං ඡායතනේ නේව සංඥා නා සංඥායතනය තමයි මහග්ගත අරමුණු විතරක් ගන්න. මහග්ගත අරමුණු විතරක් ගන්න. right? මහග්ගත අරමුණු විතරක් ගන්න. අපි ආපහු එමුකෝ. දැන් any other questions anyone? Bante, I have a question. එතකොට දැන් මේ ධ්‍යාන වඩන කෙනෙක් මේ ආකින් සංඥායතනත් වඩන්න ඕනේ නේ? Also, otherwise, you don't have why to. is it there? Otherwise, why is it there? හරි. It depends on Anoma. It depends on really who the person is Anoma. Right? දැන් අපි දන්නවා අපේ මේ සම්මුති භූමියේදී යම් මිනිස්සු ඉන්නවා සාරාංශය දැනගෙන ඒගොල්ලොට ඇති. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොට ඊට වඩා inquiry එකක් එන්නේ නැහැ. They got the point. That's enough for them. Right? Some people want to know, oh, how did this come about? They don't want the summary. They want the full document. Right? They want the full document. Some people, they are not happy with the document. They want to know who wrote the document. Right? Some people are not happy with who wrote the document. They want where the resources for that document came from. ඔතකොට මේ විදිහකට අපිට පුද්ගල ભેද කියලා අපිට කොච්චර ભેද තියෙනවද? නානත්ත කාය නානත්ත සංඥා.
ඒ නානත්ත කාය නානත්ත සංඥා උඩ එතන ඒ පාරමී ගුණ ආදිය වැඩිලා තියෙන ඒ තත්වයන් උඩ ඒ විවිධාකාර මිනිස්සුන් විවිධාකාර විදියට මෙන්න මේක වඩන්න මේ විදර්ශනා වඩන්න ඕනකමක් ඌමනාවක් එන්න පුළුවන් ඌමනාවක් ඕනකමක් ඒගොල්ලොගේ මේ චිත්තසංතානය තුල සතුටක් ඇති වෙන්නේ ඒ පරාසයට ගියාම අනිත් පැත්තෙන් හොඳට දැනගන්න ඕනෝම අපි දන්නවා ඒ කාලේ බුදු පියාණන් වහන්සේ 25 centuries ago the Buddha during the time of the Buddha these sorts of attainments were normal to them. Right? These sorts of attainments were attainments that were enjoyed by the heretics. Right? These sorts of attainments were attainments that the yogis of the Himalayas and India, they were so aware and familiar with these sort of contexts. And also, the Buddha developed all of this and in coming to Neva Sanya, Na Sanya, only the Buddha really dhammam karala ivarai me okkama. තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බුදුහාඳුරට ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ විතර්කයේ බුදුහාඳුරන්ට බුදුහාඳුරනේ බෝසතාණන් වහන්සේට ඒ විතර්කයේ හටගත්තේ නීව සංඥා නා සංඥාවත් මාස්ටර් කරාට පස්සේ after mastering the neva sanya na sanya. Right? So there are bhikkhus, there are yogis whose interest differs, and the way that they have to make their own minds happy is owing to the way that they have been molded in samsara, not in one life but through samsara. Hence we have all these teachings available as well, Anoma. Correct? Thank you, Bante. Yeah, thank you. It's clear, Bante. Right. ඔතකොට දැන් අපි Bante, ඔව් මාලා Bante, there's a question. What's the meaning of the Pali word akinchanchayatana? ආකින් චඤ්ඤායතන පාලි තේරුම මොනවාද අපි බලමු ආකින් චඤ්ඤායතන right චඤ්ඤායතන So the Pali word from the dictionary, akincanyayatana, sphere of nothingness, lacking anything. එතනින් තමයි විශාකගේ ප්‍රශ්නය ආවේ නේද? Lacking of anything, right? In this sphere, formless beings dwell contemplating upon the thought that there is nothing. That answers your question from the dictionary itself, right? The thought that there is nothing. The thought that there is nothing. Or the thought that there is nothing. This is considered a form of perception. Right, everyone? Okay. The sphere of nothingness. It may nothingness. This nothingness has nothing on the shunyata nothingness. It's very, very different. Okay? It's very, very different. Now, let us come back. Thank you, Bante. Okay. Let us come back. Then metana akincanyayatane metana tiyena. Bante, question. Yes. Bante, Yes. this akincanyayatane is nothingness of the vinyana. No. 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 No? No. No. එතන තමයි මේමනේ දැන් මේ හරි මේ උදාහරණයක් දෙන්නම්කෝ හරි I'll speak through the whole thing ආකාසානන්ත Yeah. දැන් හිතන්න මෙතන ඉස්සරහා තියෙනවා ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත හරි Yo. ඒකට බැබලි මහා ඉරක් වගේ like the great sun in front of us මේක බැබලි හොඳට තියෙනවා හරි මොකද දැන් රූපාවචර පහත් ඉවර කළා මෙතනට එන්නේ හරි හොඳට දිස්නේ ගහන මේ නිමිත්තක් දැන් මේ නිමිත්ත කෙරෙහි දම්සිරි අර රූපාවචර ධාන
හෝ රූපාවචර චිත්ත ධර්ම 15ක් තියෙනවනේ. ඒ චිත්ත ධර්ම 15 හටගන්නේ මේ නිමිත්ත පාදක කරාගෙන. එතකොට රූප තලයේ කෙරෙහි යම්කිසි එතන රූප රාගයක් එතන තියෙනවා. Connection to the materiality. රූප රාගයක් මෙතන තියෙනවා කියන්නේ connection to the materiality. මේ materiality උඩ dependency එකක් තියෙනවා. materiality උඩ තියෙන dependency එක මනස ඝන කරනවා, බර කරනවා. හරි? බර කරනවා. එතකොට ඒ බර තේරෙනවා හොඳට අර පස්වෙනි ධානයට සමවැදිච්ච මිනිසයාට, යෝගියාට, භික්ෂු. හරි, ඒ බර ගතිය තේරෙනවා හොඳට. එතකොට මේ බර ගතිය එතන තියෙන්නේ මොකද මේ රූපාරම්මණයක් ගන්න හේතුවෙන්, ප්‍රඥප්තිය, රූප ප්‍රඥප්තියක් ගන්න හේතුවෙන්. එතකොට මේ රූප ප්‍රඥප්තිය දැන් අපි මේ රූප තලයට තියෙන කනෙක්ෂන් එක අඩු කරන්න අපි උත්සාහවත් වෙනවා දම්සරේ. ඒ අවස්ථාවේ එතන අපි පර්සීව් කරනවා මෙතන නිමිත්තක් තියෙනවනේ. මේ නිමිත්ත දැද්ද නිමිත්ත disappears. right? that the nimitta disappears. මේ නිමිත්ත විරාග කරනවා. නිමිත්ත විරාග කරාම නිකන් හිතන්න ලී බෝඩ් එකක හරි ලොකු රවුමක් තියෙනවා, හිදසක් කම්ප්ලීට් නැහැ. there's a emptiness within the board. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ බෝඩ් එක දිහා බලන්නේ නැතුව මේ හිදස දිහා බලලා අපි මොනවද එතන contemplate කරන්නේ? නිමිත්ත දිහා බලලා ඒ හිදස දිහා බලලා මේ ස්පේස් ආකාශ 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 නැවත 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 ආකාශ සංඥාව ඇති කරා ගන්නවා එතන. හරි? එතකොට මේ ආකාශය ප්‍රඥප්තිය පමණයි. හරි? emptiness ne? No, not emptiness. Not emptiness. The emptiness of the nimitta. If you say it emptiness of the nimitta, yes. The emptiness of the nimitta or the lacking of the nimitta. හරි? නිමිත්ත නැති හේතුවෙන් එතන හිදස තියෙනවා. ඒ හිදසට ආකාශ 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 කියලා නැවත 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 අපි ඇඩ්වර්ට් කරනවා. එතකොට දැන් බලන්න ආකාසානං ඡායතන වැඩෙනවා. හරි? ආකාසානං ඡායතනෙ වැඩෙනවා. ඒ ආකාසානං ඡායතනේ දැන් ආකාසානං ඡායතන අරූප ධානයේ තුල තමයි දැන් මම ඉන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ ආකාස ධානයේ උඩ මං ඉන්නේ. දැන් දෙවෙනි කොටස තමයි දෙවෙනි අරූප ධානය තමයි විඥානං ඡායතනෙ. දැන් මේ ආකාස 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 කියලා වඩලා මෙන්න මෙතනට මං එනවා. I come to a occasion, a jhana, where I am absorbed into the concept of space. The concept of space. Right? Now, in that concept of space, එතකොට අර nothingness වගේ එකක් නේ එතන තියෙන්නේ. හරි? එතකොට මෙතන විඥානං ඡායතන කියලා ගත්තම අපි we contemplate on, we have contemplate කියන්නේ thought. We advert to the thought of nothingness. Why? අර ස්පේස් එකට අර පළවෙනි එකේ ස්පේස් එකට absorb වෙලා ඉන්නේ අපි. In the first instance, we are absorbed into the space. So just imagine if you're absorbed into a space, there is nothing. It seems like there is nothing, isn't it? Right? So we now ponder on the thought that there is nothing, there is nothing, there is nothing. හරි? එතකොට තමයි විඥානං ඡායතනය ඇති වෙන්නේ. right? sorry, ආකින්චඤ්ඤායතනය ඇති වෙන්නේ. ආකින්චඤ්ඤායතනය ඇති වෙන්නේ. උතර දැන් ආකින්චඤ්ඤායතනය ඇති වෙන්නේ අර thought එක, අර there is nothing කියන thought එක උඩ absorption එක develop කරනවා. හරි? එතන ආකින්චඤ්ඤායතනය එතකොට thought එක තමයි අරමුණු කරාගන්නේ. The vitakka, the vichara that goes into what? That thought process there. Right? That thought. දැන් ඒ දැන් මෙතන හරිම assume මේම විතක්කේ ਵਿਚාරයක් මෙතන නැහැ ඇත්තටම. සංඥාවක් තියෙන්නේ. එතන තියෙන සංඥාවක්. සංඥාවක් විතරයි. එතකොට ඒ සංඥාව තමයි අපි අරමුණු කරාගන්නේ එතන. හරි? මේ හරිම assume සංඥාව එතන විඥානයක් වශයෙන් එතන අරමුණු කරාගන්නේ සංඥාවක්. ඒ සංඥාව උඩ
අපි දැන් එනවා සංඥාවක් නැති සංඥාව නේව සංඥා නාසන්න. a situation there is neither no sanya neither is there is no There uh, is a no. there is and The there is perception, no perception. yes Or neither perception. neither perception no yes හරි ඒ තත්වයකට ඔතකොට දැන් බලන්න ආපෝ අපි කරොත් ආකාසානං ඡායතනය ස්පේස් නිමිත්ත ගන්න එතකොට ඒක නිමිත්තක් විඥානං ඡායතනේ ඒ මහග්ගත ආකාසානං ඡායතන ධානයමයි එතන අරමුණු කරන්නේ එතන ඒ ගතියමයි අරමුණු කරන්නේ ඔතන ආකින්චඤ්ඤායතන ගන්නේ විඥානය කියලා කිව්වොත් දැන් මෙතන සංඥා වෙන්න පුළුවන් දැන් බලන්න එතකොට කොහොමද අපි කියමු ලියමු මෙතන සංඥාව කියලා සංඥා Yeah. ඔතකොට බලන්න දැන් මහග්ගත අරමුණක් නොවන සංඥාව මහග්ගත නොවන සංඥාවක් එතන අරමුණු කරනවා ඒ හේතුවෙන් තමයි ආකින්චඤ්ඤායතනයත් අපි only මහග්ගත object කියන පැත්තට දාන්න බෑ අපිට ඊට පස්සේ එනවා නේව සංඥා නා සංඥායතනය which takes the ආකින්චඤ්ඤායතන as object එතන ආකින්චඤ්ඤායතන කොහොමද එතන object එක වෙන්නේ මොකද එතන අර perception එක තමයි එතන predominant එච්චර සිව් හරි හරිද දම්සිරේ Yeah, 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 all right yeah. right ඊට පස්සේ Yeah. දැන් අපි එනවා තව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවද right කට්ටිය හිතනවා ඇති දැන් මේ 11 මාරත් වුණා තාමකෝ ප ဋ ාණය කියලා බය වෙන්න එපා තව ටිකයි 11 right now the first one we have done the second one we've done තේරුම් ගන්න ඇයි අපි මේ 7 කරන්නේ මොකද ප ဋ ාණයෙන් අපිට විස්තර කරන්නේ මේ 7 කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මනස අරමුණු ගැනීමනේ අපිට මනසේ තියෙන ප්‍රධාන අංගය cognizing of the object chapter 1 අභිධම්මත සංග්‍රහ. උදේට cognizing of the object උදේට අරමුණු ගන්න විදි කීයක් තියෙනවද 7ක් තියෙනවා. හරි ආරම්භන groups කියලා 7ක් තියෙනවා. ඒ 7 දැන් අපි පළවෙනි එක කරා which is කාමාවචර අරමුණු විතරක් ගන්න තැන ඊට පස්සේ මහග්ගත අරමුණු විතරක් ගන්න තැන අපි කරා ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙන්නේ ප්‍රඥප්ති විතරක් the third one only පඤ්ඤප්ති only ප්‍රඥප්ති හරි only ප්‍රඥප්ති only ප්‍රඥප්ති කිව්වම මොන ධර්ම ටික දැන් අපිට හරිම ලේසි මොකද කලින් ටික කරපු හින්දා අපි දන්නවා right චන්ඩි ටිකක් වගේ අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ රූපාවචර ධර්ම 15 15 yeah right රූපාවචර 15 right with confidence රූපාවචර 15 හරි only ප්‍රඥාප්ති ඊට පස්සේ මොනවද එන්නේ only ප්‍රඥාප්ති කතාව දැන් බලන්න මේකත් ප්‍රඥාප්ති right දැන් මේව ප්‍රඥාප්ති විතරමයි වෙන දෙයක් ගන්නෙම නැහැ නේද ඔතකොට බලන්න නේව සංඥා නා සංඥා right ඔතකොට 3 මොනවද පළවෙනි එක ආකාසඤ්ඤායතන අන්න හරි ආකාස- ආකාසානං ඡායතන and නේව ආකඤ්ඤායතන නෑ ආකින් sorry ආකින්ච ආකින්චඤ්ඤායතන තව මොනවද අපිට එන්නේ නේව සංඥා නා සංඥා රූපාවචර right තව මොනවද තව එන්න පුළුවන්ද බෑ so 15 රූපාවචර jhanas and 3 ආකාසානං ඡායතන කොහොමද කුසල විපාක ක්‍රියා ආකින්චඤ්ඤායතන 3යි කුසල විපාක ක්‍රියා එතකොට all together we have 21 chittas which take only ප්‍රඥප්තිය as object everyone then තුන්වෙනි කොටසක් දැන් ඉවරයි හරි තුන්වෙනි කොටසක් දැන් මෙතන ඉවරයි තේරුණාද මේ අරමුණු ටික හැම වෙලේම මේ චිත්ත ධර්මෙන් හැම වෙලේම ගන්න ප්‍රඥප්ති විතරයි හරි ප්‍රඥප්ති විතරයි හරි ප්‍රඥප්ති විතරයි ඊට පස්සේ අපි එනවා හතරවෙනි කොටසට
හතරවෙනි ආරම්මන ගෲප් එකට. What is the fourth ආරම්මන group? The fourth ආරම්මන group is only nibbana. Only nibbana. වෙන අරමුණක් ගන්නෙම නැහැ. මග්ග අන්න හරි. කපාල. හරි. මාර්ගඵල උඩ 8 ලෝකෝ මාර්ගය විතරයි නේද? නෑ. මාර්ගයන් ඵල. And දෙකම ඵල. and ඵල. හරි. ඔතකොට ඒ ඵල චිත්තයත් හටගන්නේ එතන නිවන අරමුණු කරාගෙන. හරි. 8 ලෝකෝත්තර ඒක විස්තර කරන්නවත් දෙයක් නෑ නේද? වෙන ධර්මයකින් බුදුහාඳුරු කියනවාසේ වෙන ධර්මයකින් කාමාවචර චිත්තයකින් මහාගත චිත්තයකින් නිවනේ තියෙන පරාසය තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ හේතුවෙන් නිවන අරමුණු කරන්න පුළුවන් මාර්ගංග 8 සම්පයුත්ත වෙන චිත්ත ධර්මයකට විතරයි. ඔතර මාර්ගංග 8 සම්පයුත්ත කරන චිත්ත ධර්මයක් කියලා කියන්නෙම හෝ සම්පයුත්ත ඒ මාර්ගංග 8 චිත්තයට සම්පයුත්ත කිරීමටම තමයි මේ ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ. මේ ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ. හරි? ඒ හේතුවෙන් විස්තර කරන්නවත් දෙයක් නැහැ. ලෝකෝත්තර චිත්ත ධර්ම 8ට විතරයි. ලෝකෝත්තර චිත්ත ධර්ම මේ 8ට විතරයි නිවන අරමුණු කරන්න පුළුවන්. උතකට පස්වෙනි කොටස තමයි ලෝකීය ආරම් object only. Only ලෝකීය object. These dhammas cannot take anything behind. උතකොට ලෝකීය කියලා මෙතන කිව්වම ලෝකීය ගණයට ඇතුල් වෙනවා කාම, රූප, අරූප and පඤ්ඤාති. කාම, රූප, අරූප, ප්‍රඥාති. ලෝකීය object only everyone. හරි. ඔතකොට ලෝකීය අරමුණු විතරක් ගන්න චිත්ත ධර්ම කීයක් තියෙනවද? අපි ගණන් කරමු. ලෝකීය අරමුණු sorry. Is it all except the Margaphala? All except no. Definitely not. Very interesting. හරි. Very interesting. ඔතන අපි ලේසි අපේ අර ජරාම ගති ටික ඉස්සරහම දාමුකෝ. ඉස්සරහට අකුසල් 12. අකුසල් 12යි. ඔව්. ඒ කසික බල් ධර්ම ටික අපි ඉස්සරහම දාමු. හරි. ඔතකොට අකුසල් ටික ප්‍රඥප්ති විතරයි. sorry ලෝකීය ධර්මයන් විතරයි අරමුණු කරන්නේ. හරි. that is for sure. right? රූපාවචර ධාන අරූපාවචර ධාන හොඳ දෙයක් කිසිවක් කරන්න බෑ. මේ අකුසල් 12න්. ඔතකොට ඒගොල්ලෝ හීන ඕලාරික ඒ ලෞකික ධර්ම විතරයි අරමුණු කරා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවද? දැන් හිතන්න හතර ලියපු ගමන් ඉතින් දන්නවා for කුසල ඥාන මොනවද? සම්පයුත්තද විප්පයුත්තද? විප්පයුත්ත. 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 right? For kusala jnana that is a very particular claim there. බන්තේක ලෞකීය objects කියලා මොකද actually ලෞකීය කියන්නේ ලෝකෝත්තර නෙමෙයි වගේ නම් ඥාන සම්පයුක්තත් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඥාන සම්පයුත්ත. ඥාන සම්පයුත්ත ශිරෝම එතනට එන්න බෑ. first of all as දැන් බලන්න මෙතන ලෞකික කියලා කියන්නේ කාම අරමුණු වෙන්න පුළුවන්, රූප අරමුණු වෙන්න පුළුවන්, අරූප අරමුණු වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රඥප්තිය ආරම්මන වෙන්න පුළුවන්. උතර ආරම්මනක් මෙතන නැහැ. උතකොට අපි දන්නවා කොහොමත් ලෝකෝත්තර අරමුණකට ඥාන විප්පයුත්තට ලෝකෝත්තර අරමුණක් ගන්න බෑ. උතර ලෝකෝත්තර අරමුණක් කියලා කියන්නේ නිවන ඥාන විප්පයුත්ත සිතකට ගන්න බෑ. ඇයි ඒ? ඉතින් ඒක නෑනේ මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඇයි ඥාන විප්පයුත්තකට ලෝකෝත්තර අරමුණු කරන්න බැරි? ඉතින් ඥානයක් නැත්තම් කොහොමද ලෝකෝත්තර? ඔතකොට specifically ශිරෝමා එතන ප්‍රඥාව නැහැ. ප්‍රඥාව නෑනේ ඥානය. because there is no ප්‍රඥා. right? Because there is no ප්‍රඥා. මෙතන ඥාන සම්පයුත්ත එන්න බැරි ඇයි? මොකද ඥාන සම්පයුත්ත චිත්තයකින් අපි මොනවද ගන්න පුළුවන් අරමුණු? කුසල අරමුණු.
කුසල් අරමුණු ගන්න පුළුවන්, ප්‍රඥාප්ති ගන්න පුළුවන්. හරි? ප්‍රඥාප්ති ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි ඒත් ලෞකීයනේ. ඒත් ලෞකීයනේ. ඒක තමයි ඒව ලෞකිකනේ. ඒව ලෞකික. yes. ඒ හින්දා දාන්න බැරිද? බෑ. මෙන්න මෙතන ලෝකීය objects only. හරි? ඔතකොට දැන් අපි කියමු ඥාන සම්පයුත්තයක් ඇති වෙන අවස්ථාවේදී හරි ඥාන සම්පයුත්තට කාම අරමුණු ගන්නත් පුළුවන්, රූපාවචර අරමුණු ගන්නත් පුළුවන්, අරූපාවචර අරමුණු ගන්නත් පුළුවන්, ප්‍රඥාප්ති ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට ඥාන සම්පයුත්තෙන් වෙන කෘත්‍යයක් තියෙනවා. මොනවාද? ඥාන සම්පයුත මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී හරි ඥාන සම්පයුත්ත චිත්තයක් තියෙනවද නැද්ද? මාර්ගඵල වෙනකොට ඒක ඇති වෙලා නැති වෙලා ගිහින්. නෑ. අනිත් ලෝකෝත්තර සිතක් ඇවිත්. නෑ. මාර්ගඵල අවස්ථාවේ ඥාන සම්පයුත චිත්තයක් නැහැ. නැහැ. ඔව් ඒක නැහැ. ගිහිල්ලා. හරි. ලෝකෝත්තර වලට එතකොට ඇවිල්ලා. දැන් අර සංඛාරූපේක්ඛා ආදි දැන් උඩට අනුලෝම ඥාන ඒ සියල්ලම ගත්තම ඒ සියල්ලම ඥාන සම්පයුත චිත්තයක්. ඒ ඥාන සම්පයුත චිත්තයන් ඔක්කොම අරමුණු කරන්නේ අර නිවන. නිවන ඈතින් පේනවා. ඒක උඩ තමයි. ඒ ෆුල් එන්ලයිට්මන්ට් එක නෙමෙයි. ඒකේ අනුසාරයකට තමයි අර ඇදෙන්නේ එතන. හැබැයි ස්ටිල් ලෞකීයයි. ස්ටිල් ලෞකීය වුණාට අතන නිවන අරමුණු කරනවා ඒක. නිවන අරමුණු කරනකොට මේ අර මේ ලෝකෝත්තර පැත්තට ගිහිල්ලා නිවන. ලෝකෝත්තර පැත්ත එතකොට ලෝකෝත්තර Okay. Because of that it's okay. ලෝකෝත්තර චිත්ත වීති මේම let me share this one, right? Let me share. So because it's ඒක ලෞකීය බන objects අරමුණු කරන නිසා. නිසා හරි, it's මේ හරි. බලන්නකෝ. හරි බං. ඒක ලෞකීය objects නේද? Yeah, එතකොට yeah, නිවන ලෞකික object. ලෞකීය object එකක් නෙවෙයි. ආ. හැබැයි ඒ ඥාන සම්පයුක්ත ඒවා ගන්න පුළුවන් ලෞකික. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි දැන් බලන්න. හරි මෙතන හරි. දැන් බලන්න ඔක්කොමලා මෙන්න මේ කොටස. දැන් මෙන්න මෙතන ඔක්කොම වඩන්නේ ඥාන සම්පයුත්තක ධර්ම. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි තාම උතකොට අපේ මේ only මොනවද අපි ගන්නෙ මේ only ලෝකීය ගණයට මෙතන දාන්න පුළුවන් මේ සියල්ල. මොකද මෙතන තියෙන්නේ රූප කර්මස්ථාන, නාම කර්මස්ථාන, ditthi විසුද්ධිය, පච්චය පරිග්ඝා මේව ඔක්කොම ඥාන සම්පයුත්ත. පච්චය පරිග්ඝා කියන්නේ පච්ච සමුප්පාදය. මෙන්න මේ discerning characteristic function ඒව ඔක්කොම මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය ආදි සියල්ලම ඥාන සම්පයුත්ත. හරි ඥාන සම්පයුත්ත භාවයේ හින්දාම තමයි මේ ඝන සංඥාව අපිට කඩන්න පුළුවන්. අර ඒ යන පරාසයට අපිට යන්න පුළුවන්. right? ඔතකොට දැන් බලන්න මෙතන සම්මස්සන මේක පේනවද දන්නේ නැහැ. තාම මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. දැන් මේ කොටස අපි බලමු. දැන් මේකේ තමයි දැන් මෙතන මාර්ගය ඵල. මාර්ග ඵල මග්ග පච්ච වෙක්කන. හරි. දැන් මග්ග ඵල කිසිම කතාවක් නැහැ. It takes nibbana as object. This is ඥාන දර්ශන විසුද්ධි. ඥාන ඒ කියන්නේ ඒ දර්ශනෙම ඒ යෝගියා දැන් නිවන කියන concept එකක් නෙමෙයි නිවන කියන හරි දර්ශනයව දැකලා නිවන් දකිනවා. ඒ දර්ශනයේ නිවන දැකීමෙන්ම කැපෙන ඒ hindrances ටික ඒව ටික ඔක්කොම මෙන්නේ මේ 7වෙනි කොටසට ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය. ඔතකොට දැන් මේ කොටස බංග ඥාන, බය ඥාන, ආදීනව නිබ්බිදා මේ එතන දෙකම මුංචතු කම්මන්්‍යතා පටිසංඛා සංඛාරූපේක අනුලෝම ගෝත්‍රභූ මෙන්න මේ අනුලෝම ගෝත්‍රභූ කියලා ගන්නේ මෙතන සංඛාරූපේකාව උඩ මේ එතන ගන්නේ යම් කිසි නිර්වාණයේ යම් කිසි අනුසාරයක් තමයි එතන අරමුණු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් උඩට විසික් වෙනවනේ. ඒ ටික පුළුවන් ලෞකීය නෑ කියලා හිතන්නේ නේද? ඔතකොට සංඛාර උපේක්ෂාවෙන් පස්සේ. සංඛාර සංඛාර උපේක්ෂාව වෙනකොට
ඒ හින්දාද එතකොට එහෙමනම් ඒ හින්දා අපිට only ලෞකික කියලා අපිට දාන්න බෑ. 100% දාන්න බෑ. දාන්න බෑ. Okay. ලෞකික අනිවාර්යෙන් ලෞකික අවස්ථාව දැන් මේක පැහැදිලි වුණාද? මේ chart එකත් එක්ක පෙන්නන මේක පැහැදිලි Yeah. වුණා. අනිත් කට්ටියටත්. මාලා, what about you? Yeah, makes sense. Right? Makes sense. දැන් එතන ඒ හින්දා තමයි අපිට අර ඥාන සම්පයුත්ත 8 දාන්න ඥාන සම්පයුත්ත 4 අපිට දාන්න බැහැ. හරි? Okay. හරි. ඔතකොට දැන් අපි එමු ආපහු මේ කොටසට. Right? Coming back. Any other questions, anyone? හරි. sorry බන්තේ sorry Yes. ගෝත්‍රභූ ඥානය කියන්නේ මැද වගේ ඉන්න තැනනේ එතනින් පස්සේ නෙවෙයිද බන්තේ ලෝකෝත්තර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥප්ති නැති වෙලා යන්නේ. ආපහු කියන්න විශාකා. දැන් අනුලෝප කියන්නේ ආයිනේ හිටගෙන ඉන්නවා වගේ. ගෝත්‍රභූ කියන්නේ ගඟ මැද වගේ. එතකොට ගඟ මැද එකේදී නෙවෙයිද ප්‍රඥප්ති නැති වෙලා ලෝකෝත්තර වෙන තත්ත්වයට. No, definitely. ඒ වුණාට දැන් මේකේ definitely විශාකා. What you're saying is true. Right? ඒ වුණාට දැන් මෙතන යම් කිසි මට්ටමක ඉඳන් එහෙනම් මම ආපහු මේ chart එක පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් දැන් මේ සම්මස්නා ඥාන දැන් මේ chart එකක් මෙතන තියෙන හින්දා මම කියන්නම් කොයිද මේ ඉස්සරහ ප ဋ ාණ විශාකයේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ප ဋ ාණේ කොයිටද එන්නේ කියලා. හරි? ප ဋ ාණේ එන්නේ පච්චේ පරිග්ඝාව ඉවර කරාට පස්සේ. ඔතකොට මේ ඒකින්ද තමයි ප ဋ ාණේ උගන්වන්නට අපේ කට්ටිය ස්වාමින් වහන්සේලා මහ තෙරුන් වහන්සේලා මේ ගුරුවරු හැම වෙලෙම මේ ප ဋ ාණය උගන්වනකොට ප ဋ ාණය උගන්වන්නේ බොහෝ වෙලාවට පටිච්චසමුප්පාදේ උගන්වුවාට පස්සේ. හරි. මොකද ඒ පටිච්චසමුප්පාදයේ තුලින් දකින්න ගැඹුරක් තියෙනවනේ. දැන් මෙතන ෆස්ට් මෙතඩ් එක කියලා තියෙනවා. ෆස්ට් මෙතඩ් කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ක්‍රමය. ෆිෆ්ත් මෙතඩ් කියන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ න්‍යාය ක්‍රමය පටිච්චසමුප්පාදය දැකීමට. මේ පටිච්චසමුප්පාදය දැක්කට පස්සේ තමයි යෝගියෙක්ට ප ဋ ාණේ පොඩ්ඩක් හරි තේරෙන්න පටන් ගන්නේ මේ පටිච්චසමුප්පාදය ඉවර කරාට පස්සේ. හරි. ඔතකොට මේ ප ဋ ාණිය මෙනෙහි කරනවා කියලා කියන්නේ මේ සම්මස්නාව උද්‍යවය මේ සියල්ලම right අඩංගු වෙන භාවනා කර්මස්ථානයක්. හරි. අඩංගු වෙන භාවනා කර්මස්ථාන. දැන් අපි යමු විශාකගේ ප්‍රශ්නෙට. which is isn't it at the end of this right that we come to experience the Lokottara Nibbana? Absolutely. ඒ වුණාට right ඒ වුණාට absolutely ඒ වුණාට මෙන්න මේ සංඛාර උපේක්ඛා අනුලෝම ගෝත්‍රභූ කියලා කියන්නේ සංඛාර උපේක්ඛාවට තියෙන තව වචනයක් තමයි නිවනේ දොරටුව. හරි. The doorway to Nibbana. මේ දොරටු කහුලෙක් නේද? කහුලද? කහුලුව කියන්නේ මේ උඩ තියෙන එකද පහළ තියෙන එකද? Window, no? කහුලුව කියන්නේ වින්ඩෝ එකක්ද? Yeah, I think so. Opening. Right. So they say that Sankharupekha Jnana is like, those old doors. They have that frame at the bottom which you walk over. You don't walk on it, you walk over it. Right? Sankharupekha is being right before the door. The person is definitely going to walk over it. Definitely. සංඛාර උපේක්ඛාව වින්දනය කරපු එක්ස්පීරියන්ස් කරපු යෝගී කවදාවත් අනිත් පැත්තට එන්නේ නැහැ. ඔතකොට එන්නේ නැත්තේ ඇයි? සංඛාර සියලු සංස්කාරයන් කෙරෙහි මේ භංග ආදීනව ආදී මේ සියලු ඥාන ටික වර්ධනය කරගෙන දකින්න මේ සංඛාරයන් කෙරෙහි තියෙන උපේක්ෂාව උඩ ආපහු එන්න හේතුවක් නැහැ. ඒ හේතුවෙන් කියනවා සංඛාර උපේක්ඛා ඥානේ යම් කිසි විදිහට නිවනේ ආද්‍ය ආශයක් එතන අරමුණු වෙනවා කියලා. ඒකෙන් තමයි අදින්නේ උඩට.
හරි ඒ කියන්නේ සංඛාරයන් කෙරෙහි උපේක්ෂාවක් ඒ මට්ටමට පාළු වුණාම ආපහු පිටිපස්සට එන්න හේතු ටිකක් නැහැ. මේ පැත්තට යටින් අදින හේතුවක් නැහැ. උඩට තල්ලු වෙන නැත්නම් උඩට අදින හේතුවක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට උඩට අදින්නේ මොන ශක්තියින්ද? අර නිවනේ ආද්‍යාශය තමයි නිවනේ යම්කිසි if there is a certain sense of light caused by that experience, that light is pulling you in at this moment. Right? That is why Vishaka, although it is not the fully fledged ඥාන දස්සන විසුද්ධි නොවුනට ඒ ඥාන දස්සන විසුද්ධිය දැනගන්න අනුලෝම ගෝත්‍රභූ කිව්වම අර මාර්ගඵල අවස්ථාවට කලින් අර මනෝද්වාරා වචන ආදී සියල්ලම හටගන්නවනේ. ඔතකොට මේ මනෝද්වාරා වචන සියල්ලම ගෝත්‍රභූ අනුලෝම වෙන්න පුළුවන්. මොකද මාර්ගඵල අවස්ථාවට කලින්ම අවස්ථාව. මේක මේ චිත්තවීති ගණනාවක් නැහැ විශාකා මෙතන. මෙතන තියෙන්නේ එක හෝ චිත්තවීති කීපය අනුලෝම ගෝත්‍රභූ කියලා කියන්නේ කුලය, ජාතිය වෙනස් කරන. ඒකයි එතන අනුලෝම ගෝත්‍රභූ කියලා කියන්නේ. ගෝත්‍රභූ වුණේ ගමම්ම තමන්ගේ සම්මුති ලෞකික ගෝත්‍රයෙන් ලෝකෝත්තර ගෝත්‍රයට පාත් වෙනවා. අනාර්ය ගෝත්‍රයෙන් ආර්ය ගෝත්‍රයට පත් වෙනවා. හරි මේ සංසාර ගමනේදී කිසිම සරණක් නැතුව මේ පාවෙන මේ ඕලාරික ගෝත්‍රයකින් ආර්ය ගෝත්‍රයකට පත් වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් දැන් බලන්න ඔතකොට අනිත් පැත්තෙන් කියනකොට දැන් මේ මාර්ගඵලයේ පත් වෙන්නට කලින් ගෝත්‍රය වෙනස් වෙලා කියලා. අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඒ ගෝත්‍රයේ ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට විතරයි මාර්ගයේ ඵලය හට ගන්න පුළුවන්. ඔතකොට හිතා ගන්න මේ ගෝත්‍ර භූ ඥානය අනුලෝම ඥානය කියලා කියන්නේ සංඛාර උපේක්ඛාව හටගත්තා කියන්නේ නිවන් දැක්ක වගේම තමයි. දැක්ක වගේ කියලා කියන්නේ not that the experience is the same. It is to say that you will surely attain nibbana. Because the moment that Sankhara Upekka arises, Anuloma Gotrabhu is just preparation of mind to achieve Nibbana or to experience Nibbana. Harida Vishaka. තේරෙනවා බන්තේ. තේරෙනවද? තේරෙනවා සර්. Hari. Bante, in terms of Chittaviti, the Gotrabhu is the Chittakshana just before Marga. Gotrabhu is a Chittakana just before the Marga. Correct. Yeah, okay. Absolutely. Yeah, thank you. Hari. හරි ඔතකොට එතන චිත්ත ධර්ම ටික එතන හටගන්නේ අර අලුත් ගෝත්‍රයෙන්. හරි අලුත් ගෝත්‍රයෙන්. එතන අලුත් කියන්නේ මේ නිවනට අදාළ වෙන ඒ ගෝත්‍රයෙන් තමයි ඒ නිවන හටගන්නේ. හරි දැන් අපි ලෞකික ආරම්මන ඥාන විප්පයුත්ත 4 ඥාන විප්පයුත්ත කුසල් 4යි ඥාන විප්පයුත්ත ක්‍රියා 4ක් ගන්න ඕන මෙතන. හරි මොකද ඥාන රහතන් වහන්සේ නමක් වුණත් එතන ලෞකික ඒ ක්‍රියාසිත වලින් වැඩ කරනවා නම් අපි විපාක සිත වලින් අපි කරන්නේ ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍ය විතරයි. ඔතකොට ක්‍රියාසිත වලින්ද කුසල් සිත් වලින්ද රහතන් වහන්සේ නමක් වුණත් එතන ඥාන විප්පයුත්ත ක්‍රියා 4 තමයි අපි රහතන් වහන්සේ වුණත් නමක් වුණත් ලෞකික අරමුණු විතරයි ගන්න. So all together we have 20 chittas, everyone. 20 chittas. Only take lokiya object. Only take lokiya object. Is that clear? ඒක පැහැදිලිද? ඒක තේරුණාද? ලෞකිය අරමුණු විතරමයි. හරි. ඊට පස්සේ any questions anyone? හරි. එහෙනම් 6 වෙනි කොටස. The objects, the chitta dharmas which take all objects. All objects කිව්වම all objects කියන්නේ මොනවටද?
all objects වෙන්න පුළුවන් කාම, රූප, අරූප, පඤ්ඤාක්ති. Right? පඤ්ඤාප්ති for magga, for phala, nibbana. What are the dhammas that can take all objects? What do you think? Cool. සියලු දැන් බලන්න කාම රූප අරූප ප්‍රඥාප්ති for magga for phala nibbana. මට කියන්න කතාවක් අමතකුණා. පච්චවේක්කන අවස්ථාවේදී හරි පච්චවේක්කන අවස්ථාවේදී I don't want to share the screen. පච්චවේක්කන අවස්ථාවේදී ඒ කියන්නේ මාර්ග ඥාන ඵල ඥානනේ. පච්චවේක්කන අවස්ථාවේදී ප්‍රතිවේක්ෂා කරන්නේ මොකෙන්ද? What do you think? ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥානය, which is the last, the 16th vipassana knowledge. What do you do the Paccavekkhana through? What is the consciousness? කියන්න. පච්චවේක්කන ඥානෙන්. හරි Paccavekkhana ඥානෙ හරි. ඥානෙන් තමයි පස්ස බලන. ඔය මේ shortcuts තවමි පාරේ දාන්න නැතුව ගමේ පාරේ ගියා වගේ. පච්චවේක්කන ඥානේ හරි පච්චවේක්කන ඥානේ කරන්නේ එතකොට ඥාන සම්පයුත්ත. ඥාන සම්පිත චිත්තෙන්. ඥාන සම්පයුත්ත චිත්තෙන්. හරි. ඔතන දැන් ඔක්කොම right all objects ගන්න පුළුවන් ඥාන සම්පයුත්ත චිත්ත ධර්ම හතරකට. ඥාන සම්පයුත්ත ඥාන සම්පයුත්ත කුසල. හරි කුසල. ක්‍රියා නෙමෙයි කුසල. හරි ක්‍රියා නෙමෙයි කුසල. ඔතකොට තව මොනවද? තව එකක් තියෙනවා. මොනවද? කුසල මග්ගඵල. You mean all objects? All objects. කුසල අභිඥාන. Ah, අභිඥාන. yes. Fifth jhana. කුසල අභිඥාන which is කුසල අභිඥාන කියන්නේ ඔක්කොමලා fifth jhana චිත්තය. right මෙතන ගන්න අපි අභිඥාන කියලා හැම තැනම අභිඥාන දැක්කොත් දැනගන්න එතන අභිඥාන කියලා එතන ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ fifth jhana නිකන් අවස්ථාවක නෙමෙයි. fifth jhana අභිඥා මොනවද ඒකට කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ to perform අභිඥානස්. ඒ කියන්නේ to perform special powers. චේතෝ පරිඥානය, අනාගතං ඥානය, අතීතං ඥානය, නෑ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය, චේතෝ පරිඥානය මේ ආදීන් අභිඥාන තියෙනවනේ. මේ අභිඥාන ඔක්කොම අපි කරන්නේ fifth jhana හරහා. ඔතකොට දැන් කොහොමද කියන්නේ? හරි දැන් උත්තර දෙන්නකෝ. කොහොමද අභිඥාන එක one අභිඥාන කුසල අභිඥාන. ඔතකොට all together we have 5 chittas. all objects ගන්න 5 chittas. හරි මේ අභිඥාන එක කොහොමද කාම රූප අරූප ප්‍රඥප්ති මාර්ග ඵල නිබ්බානය අරමුණු කරන්නේ? What do you think? Fifth jhana පුළුවන් නේ බන්තේ වර්මුණු කරන්න. නෑ නිකම් fifth jhana බෑ අරමුණු කරන්න. අභිඥානෙට ගිහිල්ලා. fifth jhana නිකම් බෑ අරමුණු කරන්න. හරි මෙතන තියෙනවා අභිඥාන වර්ග කීයක් තියෙනවද ඉස්සරහා? How many types of abhiඥාන are there everyone? හතරද? Sorry?
හතරක්ද? හතරක්. අභිඥාන වර්ග කීයක් තියෙනවද? දම්සිරි මතකද? දැන් මම කිව්වා නෑ බහන්තේ නෑ. මතක නැද්ද? නෑ. හරි. දැන් අපි කතා කරා මම මේම කියලා දෙන්නම් එක. අපි කලින් කතා කරා දැන් අභිඥාන ගත්තම. හරි. usually අභිඥාන තියෙනවා අභිඥාන චිත්ත දෙකක්. මොනවද අභිඥාන චිත්ත දෙක වෙන්නේ? අභිඥාන චිත්ත දෙක වෙන්නේ කුසල ෆිෆ්ත් ඥානය අභිඥාන වෙනවා. ක්‍රියා ෆිෆ්ත් ඥානය අභිඥාන වෙනවා. අභිඥාන. right? අභිඥාන වෙනවා. උතර කුසල් රහතන් වහන්සේලාටත් අභිඥාන මොකද්ද කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ අභිඥාන පහල කරනවා කියලා. පහළ වෙන. Okay. Abhinyana, those who can practice Abhinyana, the Arahats can practice Abhinyana, and then the Laukika beings can practice Abhinyana if they have what? If they have the respective fifth jhana, right? So they are very assume in nature. Then balamu. අපි දැන් මේ භාවනා කරද්දී දැන් පුබ්බේ නිවාස පෙර ජීවිත අනාගත ජීවිත ආදී ඔය බලනකොට ඒව ඔක්කොම කරන්නේ අපි මොනවා හරහාද අභිඥාන හරහා වෙන 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 සත්වයන්ගේ මනස දිහා බලන්නේ අපි කොහමද අභිඥාන හරහා හරි අභිඥාන හරහා එතකොට මේ අභිඥාන කොහමද අභිඥාන වගේ පස්වෙනි ධානයකට කොහමද මේ මෙව්වගේ මේ ගාම්භීර මේ නිවන කරුණු කරන්නේ මොකද අර අභිඥා දැන් සෝතාපන්න පලත්ත පුද්ගලයාට පුළුවන් අනිත් සත්වයන්ගේ සෝතාපන්න චිත්තය බලන්න තමන්ගේ සෝතාපන්න චිත්තය බලන්නත් පුළුවන් අනිත් සත්වයන්ගේ සෝතාපන්න චිත්තයත් බලන්න පුළුවන් right බලන්න පුළුවන් එතකොට මේ සෝතාපන්න පලත්ත පුද්ගලයාට බෑ සකුදාගාමි මාර්ගය ඵලය බලන්න. හරි. එතකොට තමන් වින්දනය කරලා තියෙන තමන් භාවනාව ඥාණයෙන් දැක්කපු දේවල් විතරයි මාර්ගඵලයන් විතරයි තමන්ට උතට එතන අරමුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් එතන අභිඥාන ගත්තම මොන අභිඥාන වර්ගයටද දැන් අපි මේ ධම්මසංගණි පන්තියට එන කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ දැන් අපි මේක අර මග්ගා රම්මනතරකේ අපි මේක කරා මොන අභිඥාන වර්ගයන් වලටද මාර්ගය අරමුණු කරන්න පුළුවන් චේතෝපරිය ඥාණයට පුළුවන් මාර්ගය අරමුණු කරන්න චේතෝපරිය ඥාණය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ මනස වෙන කට්ටියගේ මනස right චේතෝපරිය ඥාණයෙන් පුළුවන් මාර්ගය අරමුණු කරන්න. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණයෙන් පුළුවන් මාර්ගය අරමුණු කරන්න. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥාණය කියලා කියන්නේ අපි අර පෙර ජීවිත right පෙර ජීවිත. එතකොට පෙර ජීවිතවල දැන් අපි දැන් මාර්ගයේ ඉන්නොට දැන් කියමු පෙර ජීවිතක සෝතාපන්න වෙච්ච පුද්ගලයා පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය වැඩුවම පේනවා සෝතාපන්න මාර්ග සහ ඵල චිත්තය. හරි. ඒ අනුසාරයෙන් අභිඥාන දෙකට පුළුවන් චේතෝ පරිඥාන පුබ්බේ නිවාසත අනාගතංස ඥානය. අනාගතංස ඥානයෙන් අපිට පේන්නේ එතන අනාගතේ අපි යම් කිසි විදියකට අභිඥාන අපි එතන අරමුණු කරනවා නම් එතන අර අනාගතංස ඥානය හරහා ඒ අභිඥාන වර්ග අපිට එතන අරමුණු කරන්න පුළුවන්. හරි. අරමුණු කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතන අපිට තියෙනවා අභිඥාන වර්ග තුනක් මොකද්ද? චේතෝපරිය ඥානේ, පුබ්බේ නිවාසානුස්සතිය, අනාගතංස ඥානයට පුළුවන් මේ මාර්ගඵල සිත් එක අරමුණු කරන්න. ඒ හේතුවෙන් තමයි අපිට අර ඥාන සම්පයුක්ත සිත් ධර්ම මේ අතරයි මේ අභිඥාන චිත්ත ධර්ම එකයි ඒත් මෙතනට ගන්න. ඇයි එකක් ගන්නෙ? දැන් අර ක්‍රියා එක අපි ගන්නෙ නැහැ.
මොකද these are all dhammas, you see. All dhammas. Right? When it comes to all dhammas, what are we seeing here? Right? We have kama, rupa, arupa, ප්‍රඥප්ති, නැත්තේ. for magga, for phala nibbana. ඔතකොට දැන් හිතන්න. කොහොමද ඒ සියලු අරමුණු, right? රහතන් වහන්සේ නමක් ගත්තම ඒ රහතන් වහන්සේ නම, right? රහතන් වහන්සේ නම බලන ඒ ධර්මයන් උයි ඒ පෘතුජ්ජනයන් වහන්සේ පෘතුජ්ජන රහත් නොවෙච්ච, ඒ කියන්නේ කුසල් සිත් පාල වෙන ඒ සත්‍යය බලනේ අරමුණු ටික ගත්තම ඒ කුසල අභිඥාණයෙන් බලන ඒ පරාසිට ඔක්කොම ධර්ම ටික යාට බලන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේ ඒ ඔක්කොම ටික ඒ රහතන් වහන්සේ ගත්තම එතන කොහොමද ඒක වෙනස් වෙන්නේ? right? රහතන් වහන්සේ ගත්තම එතන කොහොමද එතන වෙනස් වෙන්නේ? මොකද except අරහත් මාර්ගයන් ඵල තේන්නද? except අරහත් මාර්ගයන් ඵල. මම මේම ලියන්නම්කෝ. I'm sorry, it might have been confusing, right? මෙතන නිබ්බාන මෙතනට එන්න ඕන except අරහත් මග්ග ඵල. right? except අරහත් මග්ග ඵල. all objects කිව්වම එතන except අරහත් මග්ගයන් ඵල. ඔතකොට මෙතන සකෘදාගාමි සෝතාපන්න, මෙතන මම වැරද්දක් කරලා තියෙනවා, which is මම මෙතන 4ක් දාලා තියෙනවා, මෙතන එන්න ඕන 3යි. 3 magga 3 phala except අරහත් මග්ගයන් ඵල නිබ්බාන. right? ඒ හේතුවෙන් දැන් බලන්න ඔතකොට කුසල් අභිඥාන එන්න පුළුවන්, ක්‍රියා අභිඥාන එතන අපිට ගන්න බෑ. ක්‍රියා අභිඥාන ගන්න හැ අපි. ගන්නේ කුසල් අභිඥාන විතරයි. මේක තේරුණාද? බන්ති එතන අර මේ 4 3 කරපු එක තේරුන්නේ නැහැ. ඇයි අරහත් එක ආපහු එළියට ගත්තේ? මෙතන when it comes to අරහත් කියන පුද්ගලයා, අරහත් කියන ඒ අරහත් කියන ඒ රහතන් වහන්සේ නම අරමුණු කරන්නේ සියලු ආරම්මන අර පෘතුජ්ජනයන් වහන්සේ වගේ, right? ඒ පෘතුජ්ජනයන් වහන්සේ ආර්යයන් වහන්සේ. ආර්යයන් වහන්සේ අරමුණු කරන්නේ එකක්. ඔතකොට අරමුණු කරන්නේ එකක්. දෙවෙනි එක තමයි දැන් මෙතන 3 මග්ග 3 ඵල අර අභිඥාන සිතෙන්, හරි? අභිඥාන සිතෙන් දැන් පහළ කට්ටියට රහතන් වහන්සේගේ මාර්ගඵලය අරමුණු කරන්න බෑ. ඒ රහතන් වහන්සේ ඉන්නේ වෙනම භූමියක. right? සෝතාපන්න, සකෘදාගාමි, අනාගාමි රහත් වෙනකම්. එතකොට මෙතන රහතන් වහන්සේව අපි දාන්නේ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද රහතන් වහන්සේටනේ 4ම පේන්නේ. ඔව්. but all objects මේ අපි පාත් එකේ යන අයට හින්දාද බන්ති. පාත් එකේ යන කට්ටිය හින්දා අනිත් එක රහතන් වහන්සේ එක කුඩරකට දාන්න නැත්තේ මොකද රහතන් වහන්සේ මේ කාමයේ අරමුණු කරාට රහතන් වහන්සේ, right? රහතන් වහන්සේ අරමුණු කරන්නේ අර ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා අරමුණු කරන විදිහට නෙමෙයි රහතන් වහන්සේලා එතන අරමුණු කරන්නේ. ඔතන රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා කියන්නේ completely different සත්වෙක් කිලේශ පැත්තෙන් ගත්තම. right? okay. ඒ හේතුවෙන් අර රහතන් වහන්සේ නමයි තාම පාත්තක ඉන්න ඒ සෝතාපන්න, සකෘදාගාමී, අනාගාමීන් වහන්සේලාව එකම ගණයට දාන්නේ එක all objects ගන්නවා කියලා. okay. right? Because the way that they take object is entirely different. right? ඔතන දැන් අනාගාමී වහන්සේ නමක් වුණත් උන්වහන්සේ අරමුණු ගන්න අවස්ථාවේ වුණත් අර රහතන් වහන්සේ ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස් ඒ අරමුණු ගන්න විදිය. මේ අර ආරම්මණයේ අනුව කරන කතාවක් හින්දා රහතන් වහන්සේලාගේ මාර්ගඵලය එතන අයින් කරනවා. okay. හරි? ඒ හින්දා
ක්‍රියා අභිඥාන එතනට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි නවත්තමු for lunch right ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ නේ හතම කරානේ නෑ, හය. හයයි. හය කරේ all lunch මේ බන්තේගේ මේ දාන වෙලාව නේද බන්තේ? පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි හරි ඊට පස්සේ දැන් මේ ගොඩට හරි ඊට පස්සේ හත්වෙනි එක මොනවද හත්වෙනි එක වෙන්නේ හත්වෙනි එක එන්නේ all objects දැන් තේරෙයි හරි all objects again we are doing all objects ඒත් මේ අවස්ථාවේදී අපි ගන්නවා රහතන් වහන්සේම වෙන ගණයකට දාලා මෙතන. ඔතන all objects දැන් මෙතන තියෙනවා 5 chitters right 5 chitters take all objects here we have when it comes to all objects අපි බලන්න ඕන දැන් මෙතන ඥාන 4 ඥාන සම්පයුක්ත right 1 kriya abhinyana 1 mano dvara vajana 4 5 6 right here we have 6 chittas that take all objects right දැන් අර රහතන් වහන්සේවත් මෙතනට අපි ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ මෙතන right for ඥාන සම්පයුක්ත right ඥාන සම්පයුක්ත ක්‍රියා sorry ඥාන සම්පයුක්ත ක්‍රියා for ඥාන සම්පයුක්ත ක්‍රියා 1 ක්‍රියා අභිඥාන 1 මනෝද්වාරා වජන all together we have 4 5 6 chittas then රාතන් වහන්සේ නමක් වුණාම මේ සියලු අර ඥාන සම්පයුක්ත ක්‍රියාසිත ධර්මයන් වලින් අර සියලු අරමුණු ගන්නවා ඒ වෙන න්‍යායකට නික්ලේශී වශයෙන් සියලු අරමුණු වෙතන ගන්නවා. එතකොට පළවෙනි අභිඥානය right when the Ratan Vahanse is looking at Ubbe Nivasanusati right මාර්ගය එතන අරමුණු වෙන්න පුළුවන් රාතන් වහන්සේට කොහොමත් අනාගතංස ඥානයක් එතන ඒ භවයට විතරයි එතන ඒක අදාළ වෙන්නේ හරි චේතෝ පරිඥානය තමන්ගේ මාර්ගඵලයන් අනිත් සත්වයන්ගේ මාර්ගඵලයන් වශයෙන් ඒම මාර්ගඵලයන් එතන අරමුණු කරන්න පුළුවන් හරි එතකොට රාතන් වහන්සේගේ පච්චවෙක්ඛනා ඥානය ෆෝ ඥාන සම්පයුක්ත ක්‍රියාචිත්තයන් වලින් ඒක සම්පූර්ණ වෙනවා සෝමනස්සේ හෝ උපේක්ඛාව පාදක කරාගෙන හරි දැන් බලන්න ෆෝ ඥාන සම්පයුක්ත so that means there is happiness there right those little points are very big in terms of experience that means that the Rahatan Vahanse can observe them with happiness and with equanimity as well right with equanimity as well these are the 7 arammana groups everyone hari first one only kama vachara object second one only mahagata object third one only prajñapti fourth one only nibbana fifth one laukiya object only sixth one all objects for not the arahants except arhata maggaphala and seventh one all objects for the enlightened being right for the enlightened being in such a manner we have 7 ආරම්මන groups මෙවුව groups කියලා කියන්නේ මේ groups වල තමයි දැන් as you can see only nibbana only prajñapti only kama vachara only mahagata හරි only mahagata ඒ මට්ටමින් දැන් ආරම්මන අරමුණු චිත්ත සංතානයේ තුල අරමුණක් ගැනීමේදී හට ගන්න පුළුවන් මේ අරමුණු
වර්ග අරමුණු වර්ගයේ අරමුණු දකින ඒ අරමුණු වින්දනය කරන චිත්ත සංතානය තුල තියෙන ඒ වෙනස්කම් ටික තමයි දැන් අපි මේ දැක්කේ. හරි. දැන් බඩගිනිද කට්ටියට? බන්තගේ දානි වෙලාවනේ. Bantes da. බන්තේස් දානේ මං ඇත්තරම මේ කලින් මං වැළඳුවාද මොකද මේ I knew it might go a little bit too much, so I already had my lunch, right? So you can have your lunch and we can come back, right? You can. We'll come back at 1 o'clock. Truth. It's 12:16 now, isn't it? It's Yeah. 12:16. 1:30. 1:30. මම අර ගෲප් එකේ දාලා තියෙනවනේ එකට, but I will be online at 1, but we'll start the class at 1:30, right? 1:30. Oh, we'll start the session at 1:30, but I will be active from 1. So if you have any questions to ask, right, you can come from 1 o'clock itself. If you have questions. නැත්නම් හිමින් එන්න, you can come at 1:30. I'll start the session at 1:30. Okay, everyone? I'll see you soon. Don't miss the session. Please come. හරි. තෙරුවන් සරණයි. Terasa. Terasa na bante.